Okay. Now it is okay? Yeah. Chal. I'll leave, huh? Okay, bye. Okay, Archana, Yes, ma'am. you're Marathi medium student, right? You're a Yes. student or you're working somewhere? आप कहाँ पे काम कर रहे हो या अभी भी आप स्टूडेंट हो सेकंड ईयर में? नाही मॅम, ऍक्च्युली ना मी म्हणजे सनग्रेस मध्ये अगोदर होती ऍज अ Okay. टीचर म्हणून. मग बॅकग्राऊंड कुठलं 5 आहे? वर्षे. इंग्लिश मीडियम आहे मराठी मीडियम? नाही मराठी मीडियम मधूनच केलेलं, पण माझं ऍक्च्युली 12th सायन्स होतं, देन MA कम्प्लीट झालं, सो त्यांनी मला म्हणजे अपॉइंट केलं होतं. ओके. ओके, सो 4 to 5 years मी केलं तिकडे. नंतर मला बच्चू म्हणजे छोटा झाला, त्याच्यामुळे मग मला म्हणजे लिव्ह करायला लागलं तिकडे. आणि मग Okay. त्याच्यानंतर आता मी प्रायव्हेट ट्युशन्स घेते. ओके. नयना. मॅडम मी आता एका ठिकाणी करते वर्किंग. अगोदर स्वामी विवेकानंद संस्थेमध्ये होते, जे इंग्लिश मीडियम होतं तिथं, आणि आता दुसरीकडे जॉईन झाली. ओके. माझं MA BEd झालेलं आहे आणि टीचर आहे. ओके. साहिन शेख. Sahin, can you give your brief introduction? Myself Shahin Sheikh. I teach here English medium school, Loni Karbor. Okay, your methods are, of course, science, maths, or social science? No. Social science, Marathi. Social science. Okay. Social science and Marathi. Okay. What about Shriya? Shriya Khalate. मॅम मी सुजाता खलाटे, मुलीच्या Okay. नावाने जॉईन झाले माझं. हा ठीक आहे. हा, मी आताच BEd कम्प्लीट केलंय MIT मधून. आणि मॅथ्स आणि सायन्स मेथड आहे. लोणी काळभर म्हणूनच केलंय का BEd? येस. ओके. स्मिता. Yes, Smita P. Yeah, Smita Patel here. Yes, Smita Patel. Can you give your brief introduction? Sure, ma'am. I'm from Nasik and I've done my BA BEd, and it was entire my childhood it went in English medium only. One of the good school rather. And presently I'm working with Ashoka Universal School, which is ICSE board. And yes, I have appeared for this. TET as it is made compulsory, and your registration. Yeah, that is the main reason, because now it is compulsory for everyone. Yeah, it is made compulsory. Yes. So it was a thought that, being working lady, and then we have to visit school every day. I mean, regular school hours. So couldn't get time, and even it is not possible, I would say rather, because this is a sort of, we can say, brush up, not in detail or depth, but at least we would come to know and realize, and now I think Marathi subject is a second language. And I remember after 10th, we left, went for 11th. Then it was only for school time. Yeah, it was English, and then second language as Hindi. So Marathi very far away, but yes, being mother tongue, so yes. म्हणजे तुला मराठी छान येते, नो वरीज. हो, येतं. मराठी गाते पण, मराठी गाणे, हिंदी, इंग्लिश. आपण गाण्याचा प्रोग्राम पण घेऊया ना, म्हणजे तुमच्याकडे काही काय इनर स्किल जे असतात त्याच्याविषयी आपण घेऊया. नक्की. मी टाकेल ग्रुपवर. सुजाता. येस, सुजाता. सुजाता खलाटे. मी आता मी केलं, रिनेम केलं मी माझ्या नावाने. ओके. कोण राहिलं मला वाटतं आता? वर्षा गोटे. आणि एल कोण आहे? एल. येस मॅम. वर्षा गोटे, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. Can you give brief introduction? My name is Varsha Gote. I am working from English medium, Loni Karbor. I am complete the MSc microbiology. Very nice. After BEd. Okay. Science and maths my method. Okay. Yes. Who is L? L कोण आहे? L. येस. माधुरी भोसले. कोणी इंट्रोडक्शन दिलं नाहीये असं सांगा. नेहमी पार्टिसिपेंट किती असतात? आज फक्त मला असं वाटतं मी धरून 9 जण आहेत. येस मॅम, द स्ट्रेंथ आज म्हणजे स्ट्रेंथ कमी आहे. अदरवाइज युजली असतात म्हणजे 13, 14 और इट रीचेस टिल 17 ऑल्सो समटाइम.
Okay, maybe because of Sunday. कुड बी द रिझन. आणि काल माझ्याकडनं स्किप झाला ऍक्च्युली थोडं आउटिंग्स, बट मे बी आज संडे पण प्लॅन मध्ये दिलं होतं की इट विल गो, हे क्रॅश कोर्स पूर्ण दिवस आहे. सो देर इज नो सॅटर्डे संडे हॉलिडे ऑर समथिंग. येस. आपण एक 2 ते 3 मिनिटं वाट बघूया आणि आपण सेशन स्टार्ट करूया. ठीक आहे. मग कोणी जॉईन 2च मिनिटं फक्त. अजून कोणी असं आहे ज्यांनी इंट्रोडक्शन दिलेली नाहीये? तबसुम आत्ताच आली. स्टिल शी इज कनेक्टिंग. येस. तबसुम. तबसुम. Okay, before starting session, I would like to introduce myself. I'm Assistant Professor Pratibha Dabhade Raisoni. Since 2011, I'm working with MIT. And my education is I'm MSc in Zoology, MEd, NET in Education. I appear for PhD and it's about to finish, means after 2-3 months I will be awarded with PhD degree. And I'm also a Hearty student of, congratulations. Thank Superb, you. ma'am. Great. Lot many And, degrees. Good. and I'm student of IGNOU because recently I took admission for the one more course, that is postgraduate diploma in counseling and family therapy. So that is one area of my interest. Okay. मला वाटतं एवढं इंग्लिश तर सगळ्यांना समजतं, राईट? मी काही खूप असं हे बोलत नाहीये, जनरल इंग्लिश बोलते, बरोबर का? सगळ्यांना मराठी येतं? येस मॅम. हा, मी तिन्ही लँग्वेज मध्ये स्विच करेन, हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश. येस. ठीक आहे. मला वाटतं आपण आता सेशन स्टार्ट करायला हरकत नाही. सो नाउ आय एम गोइंग टू शेअर स्क्रीन. Okay, just tell me screen is visible to you or not. येस मॅम. I'm not going to tell anything about this because I think last 7 days you are here in this course. First of all, I welcome you all. Okay. I'm expecting very interactive session. So I'm expecting interactions from your side also, right? Just look at the picture or look at this slide. You can see 3 pictures are there. यहाँ पे आपको 3 pictures दिखाई दे रहे हैं. Okay. अभी आप मुझे बताइए ये pictures को देख के आपको क्या लगता है? What do you think about this? Thinking. Yes. Okay. The correct answer is thinking. So what you are thinking? Yes. It's about thinking. Just tell me right now what अभी आपके मन में क्या सोच रहे हो? मे बी द इमेज विच वी कुड सी, ती मुलगी जी आहे ती मे बी एक्झाम बद्दल, कारण समोर बुक दिसते, पुस्तक. ती विचार करते कशाला एक्झाम ठेवली, मला पुस्तक वाचायला लागते. मे बी शी माइट बी थिंकिंग अबाउट दॅट. ओके. एंड फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई कैन सी स्मिता हियर, स्मिता पाटिल. हाँ, स्मिता ये सोच रही है कि क्या संडे के दिन भी स्क्रैच कुछ रखा है, शायद एक दिन ऑफ रख देते, एटलीस्ट यू कैन एंजॉय संडे. Correct. So this is about the thinking. All these 3 images they are related to the thinking. ये किससे related है? ये thinking से related है. हर एक सोच रहा है, right? Okay. अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको read करो and then just tell me, do you agree with this? Give place here to some further consideration of thought. You will never become great until your own thoughts make you great, and therefore it is of the first importance that you should think. So are you agree with this? Yes or no? True, very true. It is very true. Yes. What about Agree with others? that, I got one response only. Yes, ma'am. Yes. येस मॅम. ट्रू. Okay. Now what is thinking? Okay. We are human beings and we are having developed brain, so we are always thinking, right?
बट द व्हाट यू कैन से द बैकग्राउंड इज डिफरेंट. जिसके बारे में हम सोचते हैं वो अलग है. ठीक है. General, see, there are some questions. These are the general question. Why sky is blue? Is time travel possible? Why doesn't she like me? Why doesn't he like me? So these are the some enlisted questions on this slide. As you start asking questions and seek answers, you are in fact thinking. आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो. ठीक है. आपके मन में जो सवाल है या फिर आपके जो भी सवाल आते हैं मन में, उसके आंसर्स ढूंढना, उसके आंसर्स लेना, ये क्या होता है? ये थिंकिंग होता है. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, यस, थिंकिंग इज purposeful organized process that we use to make sense of the word. ये क्या है? purposeful, एक organized process है, क्योंकि हमेशा चलता है. ऐसे होता है कि थिंकिंग स्टॉप हो गया, आज थिंकिंग किया, चलो अभी थोड़ी देर के बाद नहीं करेंगे, उसके बाद कल तो बिल्कुल थिंकिंग नहीं करना है, बिकॉज इट्स अवर ब्रेन एंड इट्स ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग ऑन द वेरियस थिंग. बहुत अलग अलग चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं, क्योंकि सोचना क्या हमारा काम है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप है, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हम हमेशा सोचते रहते हैं. लेकिन एज अ टीचर, इट्स हैंग, आई थिंक, जस्ट वेट, यस. See now the teacher, why teacher is thinking? एक टीचर सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? Why Meena is not paying attention towards any lecture? Why students not showing interest in learning my subject? My PPTs are so beautiful, but still student attendance is very less during my lecture. Is there any solution? Whatever problems enlisted before, is there any solution? और finally क्या मन में सवाल है? Am I a bad teacher? See, so as a teacher, ये क्या होता है? हम एज अ टीचर ऐसे भी सोचते हैं. सी, एज ए ह्यूमन बीइंग, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सोचना वो अलग है, लेकिन एज अ टीचर हम सोचते हैं ऐसे. आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है? आप कभी ऐसे सोचते हो? यस, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम योर साइड. Yes, ma'am, sometimes. समटाइम्स हम ऐसे सोचते हैं कि आज उसने मेरे लेक्चर की तरफ अटेंशन क्यों नहीं दिया, क्या उसको मेरा जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ वो पढ़ाने में उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं. मैं तो बहुत सारे अच्छे पीपीटीज बनाती हूँ, बहुत सारे वीडियोस दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लेक्चर के टाइम पे भी अटेंडेंस क्यों कम रहता है? उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन है, या फिर ऐसे है कि मैं ही बहुत खराब टीचर हूँ? सो ये क्या है? So here the teacher start asking questions herself, means she is in the process of thinking, right? Okay, just look at this picture. What you can see here? It's a box, It's a empty box. box. It's an empty box. When someone is thinking and that particular person is having particular boundary and that particular person is thinking within the boundary, that is called as thinking inside the box, right? And when someone thinking beyond the boundary lines, then it is called as thinking outside the box. अभी देखो हम क्या करते हैं, हम टीचिंग करने के टाइम पे हम प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ढांचा है, हम उसी को फॉलो करते हैं. तो उसी को फॉलो करके हम वैसे कि वैसे जैसे हमने प्लान किया है, जैसे हमने लेसन प्लान किया है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. या ये क्या है, जैसे कि हर्बर्टियंस 5 स्टेप्स है, उसको फॉलो कर दिया, हो गया. सो दैट इज, सी, जैसे कि टीचर कोई प्लान करने के टाइम पे जैसे लेसन प्लान करे, वो सोच रहे, वो क्या सोच रहे, खाली हर्बर्ट्स के 5 स्टेप्स है वही मुझे फॉलो करने हैं. तो वो क्या है? दैट इज थिंकिंग ऑफ अ टीचर इनसाइड द बॉक्स. लेकिन अभी see, nowadays we are aware about the different various techniques of teaching. See, different techniques of teachings are there, different new methods of teaching are there. Even now we are used to of models of teaching. अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग अध्यापन पद्धतियों का हम यूज कर रहे हैं. बहुत सारे तंत्र है, जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको सहकारी अध्ययन कहा जाता है. कुछ ऐसे भी टेक्निक्स है जैसे फ्लिप क्लासरूम है अभी. इवन कोलैबोरेटिव लर्निंग है. Yes, ma'am, yes. यस, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं. नाउ इन योर सिलेबस, जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइए. आपने जो बीएड किया था, आपका जो भी मेथड का सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपके ये समझ में आएगा. वहां पे भी कुछ ऐसे मॉडल्स है, 7E मॉडल, 5E मॉडल, इवन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच.
जिसको ज्ञान रचनावाद कहा जाता है. मराठी वाले समजते ना तुम्हाला? समजत नसेल तर विचारा. जिसको क्या कहा जाता है? ज्ञान रचनावाद. ठीक है. सो ऐसे बहुत, इवन ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड में क्या होता है, दो चीजों को ब्लेंड किया जाता है. सो देयर आर n number of techniques we are using while For teaching. example, Yes. sorry, I'm interrupting. No, Yeah, no, it's blended okay. learning. We have got that experience last year. Okay. जेव्हा थोडासा लॉकडाऊन थोडं रिलीज झालं होतं त्यावेळेला ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स इट वॉज अलाउड फॉर चिल्ड्रन ऍज पर द पॅरेंट कन्सेंट की ते स्कूलमध्ये व्हिजिट करू शकतात. Mhm. आणि मग ब्लेंडेड लर्निंग आम्ही केलं. मीन्स मे बी 4-5 चिल्ड्रन इन वन क्लास आणि बाकी सगळे मग ऑनलाईन होते. सो बोथ द थिंग. सो गुड एक्सपिरियंस. Means traditionally means what you blend here, traditional teaching जो पारंपरिक अध्यापन पद्धति है उसको आपने क्या किया, ब्लेंड किया. किसके साथ? वर्चुअल टीचिंग के साथ. अभी जो ऑनलाइन अध्यापन पद्धति यूज कर रहे हैं उसको क्या किया, दोनों को मर्ज किया, उसको ब्लेंड किया. ओके. सो ये क्या है? सो व्हेनेवर वी आर थिंकिंग about new techniques, new methods, about new plannings, everything comes under thinking out of the box, right? See, initially I told you about the thinking, now about the teaching learning process, and today's our session is about the pedagogy. Yes. So see why, if we see the title child psychology and pedagogy, इसमें कुछ correlation है दोनों में. ऐसे नहीं, अगर ऐसे किया जाता तो चाइल्ड साइकोलॉजी को अलग रखा जाता और पेडागोगी को अलग किया जाता तो क्या हो जाता? It rather plays the vital role in this teaching TLP, I mean teaching learning process. Okay. See, Both goes hand in hand. Yes, teaching psychology, and this is the very important because child psychology and pedagogy. Child psychology यानी क्या? बाल मानस शास्त्र. और pedagogy यानी क्या? उसको अध्यापन शास्त्र ऐसे कहा जाता है. ये दोनों क्या एक साथ चलते हैं. आप उसको अलग नहीं कर सकते because whatever we are going to plan in pedagogy, we are taking consideration of the child psychology. Okay, so this child psychology and pedagogy goes hand in hand. Okay, so before that, now I'm going to stop this screen sharing and I'm going to share the another screen. Okay. Now tell me, what do you mean by pedagogy? अध्यापन शास्त्र क्या है? बताइए मुझे आप. See, please feel frank, feel free. ये ऐसे मत सोचो कि कोई एक टीचर आके आपके सर पे खड़ा है, आपको कुछ बता रहा है, आप बस खाली सुन रहे हो. आई वांट इंटरैक्शंस. जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पता है तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी. प्लीज टेल. Here we need to, as per the parameter, we evaluate the child in during our teaching learning process. That is formative assessment, and summative goes for different. Summative, which is theoretical. Okay, evaluation in which you can say that formative. Yes, this screen is visible to everyone, right? I have shared the mind map. Yes, Visible. Yes, ma'am. इवैल्यूएशन, यू कैन से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. जो जो आपके मन में आता है प्लीज टेल. पेडागोगी क्या है? क्या क्या आपको पेडागोगी ये शब्द को देख के आपको क्या लगता है, क्या रहेगा ये? Curriculum, ओके. मेथड ऑफ मतलब प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. ओके, वेरी नाइस. प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. यस. एनीथिंग एल्स? क्या लगता है आपको, क्या है पेडागोगी? पेडागोगी है क्या? Ma'am, this can be in the form of ratings also when we give to the child during our teaching learning process. Ratings होता है, मतलब maybe like grade wise A, B, C. This child falls in this if child has done this activity, or then so on. That Or we can include that in evaluation part. So it can be formative, it can be summative. Yes. क्या है पेडागोगी है क्या? Focusing on learning styles, LSRW. Okay, focusing on learning style.
All Anything four else? learning style. See, she is saying that focusing on learning style, and one more thing, that is LSRW. See, LSRW. क्या है ये LSRW? Listening, speaking, reading and writing. Okay, so these are the styles of learning. ये जो आपने अभी बताया, ये क्या learning styles है? Skills to be developed in children, and Okay, so we equally yes, focus. so LSRW, these are the skills, but whatever you told before, that is Yeah, it focusing was on the skill, learning I'm so sorry. style, that is very correct. Yes, apart from this, what you want to contribute on this mind map? Yes, come on students. Yes, मराठी मीडियम जे मनात येते ते सांगा, मी इंग्लिश मध्ये टाइप करेन, डोंट वरी अबाउट दॅट. पेडागॉगी तुम्हाला अध्यापन शास्त्र, आपण म्हणतो की नाही अध्यापन शास्त्र. आता अध्यापन आणि शास्त्र याचं आपण फोड केली तर काय होतं, अध्यापन आणि शास्त्र. मग बऱ्याचदा याची व्याख्या कशी केली जाते, अध्यापन करण्याचे शास्त्र म्हणजे अध्यापन शास्त्र, राईट. इन इंग्लिश व्हॉट वी कॉल दिस? येस, सायन्स ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड ॲज पेडागॉगी. म्हणजे काय, आता इथे काय कोणता शब्द वापरला मी, व्हॉट विच वर्ड आय यूज हियर? येस, ऍक्टिव्हिटीज थ्रू सुद्धा मुलांना इव्हॅल्युएट करता येईल. व्हॉट मोर? ओके, ऍक्टिव्हिटीज. ओके, तुम्ही जे सांगता ना ते अगदी बरोबर आहे. कृपया असं काही हे आणू नका की मी चुकीचं सांगेल वगैरे, की मी सांगितलेलं चुकेल वगैरे, असं अजिबात मनात आणू नका आणि बोला. आता मी प्रत्येकाचं नाव घेऊन बोलायला लावे ना. मॅम याच्यामध्ये को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी पण येऊ शकतात का? आपण आधी ना तुम्ही जे सांगताय ते आपण पाहूया काय म्हणते बघा ती को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी. ओके, टाकून देते मी इथे. येस, अजून आपण गायडन्स पण देऊ शकतो मुलांना, म्हणजे ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपण घेतो किंवा शिकवतो त्याबद्दल. गायडन्स. हा, ओके, कसला गायडन्स, एखादा एक्झाम्पल द्याल स्वाती? म्हणजे एखादी जर आपण ऍक्टिव्हिटीज घेत असू तर, किंवा म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी आपण कोणतरी घेतली आणि ती जर त्यांना समजत नसेल की कशा पद्धतीने करायचंय, तर आपण तेव्हा त्यांना गायडन्स देऊ शकतो की म्हणजे सफिशियंट काय असेल त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला आंतरक्रियाविषयी बोलायचं आहे. इट्स अबाउट द इंटरॅक्शन बिटवीन द स्टुडंट अँड टीचर ऑर द स्टुडंट अँड स्टुडंट. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये ज्या आंतरक्रिया होतात त्या आंतरक्रिया, किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये जे शिक्षक आंतरक्रिया घडवून आणतात एखादी ग्रुप ऍक्टिव्हिटी वगैरे देऊन, असं म्हणायचंय का? ओके, ऍक्टिव्हिटीज आपण इथे ऑलरेडी लिहिलेले आहे, आपण ते त्याच्यामध्ये कन्सिडर करू. इट गोज हँड इन हँड. येस, एनिथिंग एल्स? पण म्हणू शकतो ना, इंटरॅक्शन्स म्हणू शकतो मी, तो एक शब्द ऍड करते, इंटरॅक्शन्स. येस, खूप छान, इंटरॅक्शन्स. अजून मला वाटतं प्रत्येकाने थोडं तरी याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युट केलं पाहिजे. चला बाकीचे पण बोला पटपट. See, remedial teaching. Okay, remedial teaching. Okay. See, one word it should come before remedial teaching. Can you tell me that word? आप रेमेडियल टीचिंग तभी कर पाओगे, उसके पहले आपको कुछ तो करना पड़ेगा. डायग्नोस्टिक. यस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा. ठीक है, कंसिडर करो यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग. सबसे पहले क्योंकि बीमारी क्या है वो जब तक पता नहीं चलेगी उसके बाद ही हम उसको दवा दे सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अबाउट द रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग. उपचारात्मक अध्ययन ज्याला म्हणतात, एखादी गोष्ट कळली, निदान झाल्यानंतर उपचार करण्याची पद्धती म्हणजे रेमेडियल, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग. येस, एनिथिंग एल्स? Yes, students? Okay, now only one more point, then we'll directly switch on the slides.
विचार करा, आपण क्लासमध्ये एखाद्या वर्गात तुम्ही गेलाय, अगर आप क्लास में पहुंचे हो और क्लास में जाने के बाद आप कोई भी टॉपिक, आपका जो भी सब्जेक्ट आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, या फिर आपका सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप जो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देते हो वो सभी को रिकॉल करो. यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज पेडागोगी? क्या है पेडागोगी की? यस, तबस्सुम. Ma'am, pedology refers to the study as the study of learning and study of teaching approaches and how it affects the learner. Okay. So what I supposed to write is study of teaching approaches, right? Yeah, and how exactly how they affect the learners. Okay, study of teaching approaches and effect, we can say effect of particular approach Yes. on learning, we can say instead of learner. Yeah. Because here whenever we are talking about the learning, it's about the learner, right? Yes. Ma'am, See. the spelling of effect Yes. have type like in. Now it is okay. Yes, ma'am. It's okay. See, now this is the mind map prepared by you. Okay, देखो मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया. मैंने कुछ पढ़ाया आपको? पेडागोगी क्या होता है मैंने आपको बताया? बिल्कुल भी नहीं. ये सभी जो भी है ये आपके दिमाग में था, आपके मन में था, जो आपने बताया. एंड नाउ दिस ग्राफ इज, वी कैन से द माइंड मैप इट इज रेडी. ये आपने बताया, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, हम पेडागोगी का कंसेप्ट देखेंगे, अध्यापन शास्त्र क्या होता है वो देखेंगे. उसके बाद अगेन वी आर गोइंग टू prepare mind map based on that after learning the particular concept, right? And you can just make differentiation between the previous mind map and the new one. Okay, so again I'm going to stop the screen sharing and switching towards the slide sharing. Okay, screen is visible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, see pedagogy. See, the method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept. अभी जिन्होंने मुझे ये बताया था कि मैम इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज आ सकते हैं कि नहीं, ठीक है. It depends, because pedagogy, what you are doing in pedagogy, it's especially it is related to the academic subject and the theoretical concept, but somehow we can merge CCA activities in this pedagogy. So pedagogy क्या है? एक पद्धति है. किस चीज की पद्धति है? एक टीचिंग की पद्धति है. ये प्रैक्टिस भी है. See, another thing is the second, pedagogy is often described as the act of teaching. Act means क्या? Act मतलब क्या? क्या होता है act? Role. रोल करना. रोल करते हैं यानी क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? रोल करना यानी क्या करते हैं हम? As a facilitator. See, yes, we are facilitator, we are mentor, we are guide. Okay, you are playing various roles apart from a teaching or apart from teacher. Yes. So pedagogy is often described as act. As यानी क्या करना? रोल करना, किसी का रोल करना, ठीक है. So यहाँ पे if we see there are different models, there are different techniques of teaching, and we are using those techniques, means we are enacting. राइट हम क्या करते हैं? वो टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं. हम वैसे के वैसे टेक्निक, जैसे कि हम एमओटी लो. एमओटी यानी क्या? मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिसको कहा जाता है मराठी में अध्यापनाची प्रतिमाने. अभी अध्यापनाची प्रतिमाने ये जो भी है उसमें क्या होता है? इफ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल. अभी दिस मॉडल ये क्या होता है? ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अलग अलग फेजेस है, मीन सिंटैक्स है, हर एक का सिंटैक्स है, हर एक के फेजेस है. सो एज पर द फेजेस हमें क्या करना है? वैसे के वैसे स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसको एज इट इज हम ले रहे हैं. ओके, सो वी कैन से दैट pedagogy is often described as the act of teaching.
The next is pedagogy adapted by teachers shape their actions, judgment, and other teaching strategies by taking into consideration theories of learning. See, that's the reason child psychology and pedagogy it goes hand in hand. Because जब भी हम teaching strategies के बारे में plan करते हैं, हम सोचते हैं कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन से क्लास में कौन से स्टूडेंट के लिए अप्लाई करनी है, तो वो टाइम पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, थेरीज ऑफ लर्निंग. चलो मुझे फटाफट थेरीज के नाम बताइए, कौन सी थेरीज है. चलो ऑडियो विजुअल, नो नो आई एम kinesthetic. Sorry, I'm asking about the theories of learning. You have learned different theories of learning in psychology subject. Just tell me the different theories of learning. For example, classical conditioning. आप मराठी वाले मराठीत पण सांगू शकतात. चला सांगा. कोणत्या थेरीज, मला वाटतं तुमचं एक लेक्चर झालेलं आहे Constructivism. येस, कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट थेरी. ओके, गुड. अजून थॉर्नडाईकची थिअरी आहे, स्किनरची थिअरी आहे. एकदम बरोबर. थॉर्नडाईकची थेरी आहे, स्किनरची थेरी आहे, पोलरची थेरी, कोलरची थेरी आहे, अजून पियाजेची थेरी आहे, गिलफोर्डची थेरी आहे, गार्डनरची थेरी आहे, अजून मॅस्लो थेरी आहे. सी, केवढ्या साऱ्या थेरीज आहेत बघा. सो ऑल दीज थेरीज, सी वाइल प्लानिंग अबाउट द एनी टीचिंग स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर हमें प्लान करनी है, सो वी हैव टू कंसिडर डिफरेंट लर्निंग थेरीज. Understanding of students and their needs. See, understanding of student and their needs and the background and interests of individual student. ये सभी पढ़ के आपके दिमाग में क्या आता है? सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, हर एक की नीड्स जो भी है, मतलब जिसको हम गरज बोलते हैं, वो अलग अलग है. बैकग्राउंड हर एक का, इवन सी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर एक का अलग अलग है. इवन इंटरेस्ट, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है. सो ऑल दीज थिंग्स टेल्स अस अबाउट, ये सभी चीजें किसके बारे की, कौन सी चीज के बारे में बता रहे हैं हमें? चाइल्ड साइकोलॉजी. चाइल्ड साइकोलॉजी. ओके, लेकिन इसे क्या समझ में आता है? Every student is different. While teaching, we have to very consider nice, very nice, Sujata. By knowing the background of the child, it becomes very easy for us to identify that exactly which strategy we need to apply for the child, actually, which is more suitable. Yes. देखो, कुछ साल अगर पहले आप जाओगे, जैसे कि गांव में खाली बैलगाड़ी रहती थी, तो वहां पे अगर आपको स्टूडेंट को आपको व्हील्स बताना है, तो आपको एग्जाम्पल बैलगाड़ी का ही देना पड़ेगा. आप वहां पे कार या बस का एग्जाम्पल नहीं दे सकते. मीन्स इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, वी हैव टू प्लान आवर टीचिंग स्ट्रेटेजी एज पर द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, राइट? एंड व्हाट अबाउट द नीड्स of the students are different. For example, basically we are categorizing the student like gifted student, average student, and the slow learners. So all kind of students, they are having हर एक की अलग अलग जरूरतें होती है. ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सो पेडागोगी मीन्स क्या? हर एक टीचर क्या करता है, अपने जो भी एक्शंस लेता है या फिर कौन सी स्ट्रेटेजी कौन से क्लास में कौन से स्टूडेंट के लिए यूज करनी है, वो तय करता है. किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ theories of learning. Even the differentiation means differentiations on what basis? हर एक बच्चों का आकलन कैसे होता है, उसका लेवल क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उनका इंटरेस्ट किसमें है. सो ये क्या है? सी, दिस इज अबाउट द पेडागोगी. Yes. Then next is pedagogy is either science, theory, or art, or you can say practice of teaching that makes a difference in the intellectual and social development of students. पहले कैसे था? देखो, पहले क्या था, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता था. क्या करना है? उनका बोधात्मक विकास ही करना है. लेकिन अभी क्या है? अभी जैसे कि आपको पता है कि वैगोट्स्की की थ्योरी पता है, वहां पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है. मीन्स व्हाट? व्हेन स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग इन अ ग्रुप,
जैसे कि क्या होता है, किसी का एक पर्टिकुलर लेवल होता है ग्रास्पिंग का, अचीवमेंट का एक लेवल होता है, लेकिन अगर वो ग्रुप में काम करते हैं वो क्या होता है, उनका जो भी लेवल है उसके थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो ये क्या है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है। इसकी वजह से हमें जो भी थेरीज है वो भी व्हाइल अप्लाइंग एनी टीचिंग स्ट्रेटेजी वी हैव टू कंसीडर वेरियस थेरीज रिलेटेड टू लर्निंग। अभी देखो इसमें क्या, देखो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या बता दो मुझे आप। पेडागोगी इज आइदर साइंस और आर्ट। क्या है ये, सायन्स भी है आर्ट भी है, क्या है? यस स्टुडंट, काय आहे नक्की? सायन्स पण त्याला म्हटलं जातं, पेडागोगी म्हणजे अध्यापनशास्त्र, त्याला सायन्स पण म्हणलंय, त्याला कलाही असं म्हटलंय. कोणी मला सांगू शकेल त्याला सायन्स अकॅडमिक आणि नॉन अकॅडमिक दोन्ही इन्क्लूड आहे याच्यामध्ये, म्हणजे करेक्ट. कशामध्ये? ह्या पेडागॉगी मध्ये ऍज यू आर टॉकिंग अबाउट सायन्स पण आहे आणि आर्ट्स पण आहे. तर तुम्हाला आर्ट म्हणजे कला, ती आर्ट नाही घ्यायची. सी टीचिंग काय आहे, टीचिंग ही एक कला आहे. ठीक आहे. हा येस स्मिता. सायन्स म्हणजे आपण कोणताही टॉपिक शिकवताना तो म्हणजे का शिकवण्याची गरज आहे, कसं शिकवायला पाहिजे आणि तो टॉपिक कसा जास्त इंटरेस्टिंग पद्धतीने शिकवू, ते आर्ट आहे. आता तुम्हाला एक सिंपल त्याच्यातला डिफरेंस सांगते. जेव्हा आपण सायन्स म्हणतो, जब भी हम सायन्स ये वर्ड यूज करते हैं, सायन्स यानी क्या आता है, सिस्टमैटिकनेस, हर एक चीज सिस्टमैटिक, उसको एक पर्टिकुलर ढांचा रहता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रहता है. हाँ, तो वो नहीं, अभी वो साइंस सब्जेक्ट में मत जाइए आप. ये क्या, अभी देखो इवन ज्योतिष, ये क्या है, ज्योतिष भी शास्त्र है, तो वहाँ पे हम डायग्राम्स, ये नहीं होता वहाँ पे. ठीक है, तो हर एक इसमें साइंस है. जब भी हम साइंस ये शब्द यूज करते तो उसमें क्या आता है, सिस्टमैटिकनेस आता है. ठीक है. और आर्ट क्या है, अभी देखो आप आपके स्कूल डेज में जाओ, जहाँ से अपने स्कूलिंग किया वहां पे जाओ, और आपके जो भी आपके कुछ ऐसे टीचर्स है, आपके कोई फेवरेट टीचर्स है आपके स्कूल डेज के, आपकी जिसने जहाँ से आपने स्कूलिंग किया है? Yes, many. I can list down. Can you tell me name of, हाँ क्या, क्यों फेवरेट है वो आपकी? हाँ, फेवरेट इन द सेंस वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी, रादर डिसिप्लिन्ड एरिया ज्यादा अच्छा था. पहले लगता था थोड़ी खड़ूस है, बट उसके पीछे डिसिप्लिन था. और शी वॉज इवन यूज टू टीच अस इवन पंजाबी, बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाबी स्कूल. तो हिंदी भी सिखाती थी वो. उनका वो एक अटायर, उनकी पर्सनालिटी, दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. सो अभी भी स्ट्रिक्ट थी, मारती भी थी, बट अभी भी याद है और अच्छी भी लगती है. यस, एंड कैन एनीवन ट्राय टू टेल मी अदर एक्सपिरियन्सेस? आप बाकीचे त्यांनी पण सांगा मला. मराठीवाले, आम्ही कोणाची, आम्ही कमी नसतो, चला पुढे या. असे कोणते शिक्षक आहेत का जे तुम्ही स्कूलला असताना? हा, माझे ना मॅथ्सचे टीचर, म्हणजे ऍक्च्युली मॅथ्स हा खूप डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे, पण जेव्हा मी 8th, 9th, 10th मध्ये होते ना, तेव्हा मला असे टीचर मिळाले की त्याच्यामुळे मला पुढे जाऊन मॅथ्स बद्दल खूप म्हणजे आवड निर्माण झाली. आणि टिल नाही, पण आवड का निर्माण झाली, त्याच्या मागे कारण? शिकवण्याची जी पद्धत होती ना, की म्हणजे कुठलीही गोष्ट हे नाही समजलं तर दुसरं काहीतरी सांगून आणि इंटरेस्टिंग पद्धतीने ते शिकवायचे ना, त्याच्यामुळं मॅथ्स मध्ये इंटरेस्ट वाढला. बरोबर. म्हणजे परत आपण कुठे आलो, एक लक्षात घ्या, एखाद्या अगर कोई टीचर है, टीचर के पास ज्ञान होना, उसको एज अ प्लानिंग, उसको प्रॉपर करने के लिए आना और उसको इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सभी चीजें अलग अलग है. तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स है बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द कंटेंट प्रॉपरली. बच्चों को वो प्रॉपरली कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो टीचिंग कला अगर है तो इसके लिए पेडागोगी को कला भी कहा जाता है. इट इज एन आर्ट. सी, सो पेडागोगी क्या है, ये साइंस है, थ्योरी है, आर्ट है, प्रैक्टिस है of teaching that makes a difference in the intellectual and social development of student. क्योंकि यहाँ पे सी what they are expecting that कि जैसे कि just recall the Bloom taxonomy. क्या है, what are the areas of Bloom's taxonomy? क्या है areas उसके? रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग, अनालायझिंग, इव्हॅल्युएट. हा, आता पण तुम्ही काय सांगितलं, आता त्याच्या, सी इफ वी सी बेसिकली देर आर 3 domains. The first is cognitive domain, the second is affective domain, and third is psychomotor the domain. बोधात्मक, भावात्मक आणि क्रियात्मक असे वेगवेगळे त्याचे डोमेन आहेत. पण आपण काय करतो, आपण फक्त कशावरती फोकस करतो, ऑलवेज यू आर फोकसिंग ऑन द कॉग्नेटिव्ह डोमेन. पण इथे पेडागॉगी आपल्याला काय सांगते, इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट पण करायची आणि त्याची सोशल डेव्हलपमेंट पण करायची आहे.
मग याच्यासाठी सी सो अकॉर्डिंगली टीचर शुड प्लॅन द टीचिंग स्ट्रॅटेजीज और द टीचिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज फॉर द स्टुडंट्स so that there will be intellectual and the social development of the student. इथे मी आता जाणीवपूर्वक दोन डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत, ऑथरने दिलेल्या डेफिनेशन्स. सी एनी कॉन्शियस ऍक्टिव्हिटी बाय वन पर्सन डिझाइन टू एनहान्स द लर्निंग ऑफ अनादर. आता या ठिकाणी वी कॅन रिप्लेस वन पर्सन मीन्स एनी कॉन्शियस ऍक्टिव्हिटी बाय द टीचर डिझाइन टू एनहान्स द लर्निंग ऑफ अनादर. इंस्टेड ऑफ अनादर वी कैन से चिल्ड्रन. किसका लर्निंग एनहांस करना है नहीं बढ़ाना. जो अध्ययन वो कर रहे हैं उसका अध्ययन एक लेवल ऊपर लेके जाना, उसका अचीवमेंट ग्रो करना. उसके लिए जो भी टीचर एक कॉन्शियस एक्टिविटी जो भी प्लान करता है वो क्या होता है, दैट इज पेडागॉगी. एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वॅटकिन्स एंड मॉर्टिमर. अगेन सी पेडागॉगी इज द ऍक्ट. परत तिथे शब्द आला बघा, ऍक्ट, process or art of imparting knowledge and skills. आता वेगवेगळ्या ऑथरने त्यांना जसं वाटलं तसं त्यांनी दिलं. आता एक लक्षात घ्या, सायन्स काय आहे, सायन्समध्ये बऱ्याचशा ज्या आपण आता रिसर्च घेतो, रिसर्चमध्ये काय होतं की बऱ्याचदा वेगवेगळे कन्सेप्ट उदयाला येतात आणि बऱ्याचशा थेरीज उदयाला येतात, पण नंतर काय होतं त्या थेरीज नवीन थेरीजने रिप्लेस केल्या जातात, बरोबर. तर या ठिकाणी जसं रॉजर्टना वाटलं की पेडागॉगी काय एक ऍक्ट आहे, एक प्रोसेस है. कैन एनीवन टेल मी अबाउट द प्रोसेस, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस? येस, सिक्वेन्स असतो ना मॅम टीचिंग मध्ये. ओके, टीचिंग मध्ये सिक्वेन्स असतो. प्रोसेस म्हणजे काय? प्रोसेस म्हणजे स्टार्टिंग ऍक्ट. फ्लो. हा स्मिता, येस. फ्लो येईल का? प्रोसेस म्हणजे हा फ्लो म्हणजे तुम्ही बऱ्याच अंशी त्याच्याशी रिलेटेड सांगितलं. प्रोसेस म्हणजे काय, एक लक्षात घ्या, प्लॅनिंग आपण काय करतो, टीचर काय करतात, टीचिंग स्ट्रॅटेजीज प्लॅन करतात, टीचर प्लॅन करतात, टीचर इम्प्लिमेंट करतात आणि टीचर नंतर त्याला असेस करतात, त्याला इव्हॅल्युएट करतात. पण एकदाच ते प्लॅन करून झाले की ते आमतं का, ते नेक्स्ट टाइम परत प्लॅनिंग होतं. किंवा समजा तुम्हाला काही डायग्नोसिस झालं तर अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस, जे डायग्नोसिस झाले त्याच्यावरती परत रेमेडियल द्यायचंय. अगेन टीचर इज प्लानिंग समथिंग फॉर द स्टूडेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. जो भी कंसेप्ट वो लर्न करने वाले उसका अच्छी तरह से लर्निंग हो, जिसकी वजह से टीचर क्या करते हैं, अगेन प्लानिंग करते. ये क्या है, प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता रहता है. सो पेडागॉगी इज एन एक्ट, प्रोसेस, आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉजर्ट. सी अभी आपको थोड़ा सा टीईटी सीटीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ. अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, बहुत बार सी बेसिकली एज यू नो दैट, जैसे कि बोधात्मक हम बोलते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्टली हम वो एरिया कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी वही एरिया कंसिडर किया जाएगा. एंड बेसिकली व्हाइल मेकिंग एमसीक्यूज दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल. तो अभी ये क्या है, बोधात्मक लेवल, जो भी कॉग्निटिव डोमेन है उसका क्या है, लोअर, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके कैसे है, नॉलेज यानी सबसे नीचे, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है. अगर आपकी लर्निंग थेरीज, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपकी लर्निंग थेरीज क्लियर है, जो भी लर्निंग थेरीज आपने बताई, अगर उसका प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको पेडागॉगी का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है, उसके बाद ही अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तभी आप उसका आंसर दे सकोगे कि एज अ टीचर आप क्या करोगे, आपको सिचुएशन दी जाएगी, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन लेवल. अभी नॉलेज लेवल क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो सकता है, वो देखिए. अंडरस्टँडिंग आहे ना, कॉम्प्रिहेन्शन, जिसको आकलन, मराठीवाले त्याला ज्ञान म्हटलं जातं, आकलन म्हटलं जातं आणि उपयोजन म्हटलं जातं. आता ज्ञान आकलन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. आता सपोज याच्यामध्ये कदाचित तुम्हाला असं पण प्रश्न येईल, फाइंड आउट ऑड मॅन आउट अबाउट पेडागॉगी, मेथड ऑफ टीचिंग, प्रॅक्टिस ऑफ टीचिंग, ऍक्ट ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव. नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आन्सर. All above. Yes. So option, last option, that is option D, that is the correct one. So they might be give you such kind of questions. For example, any conscious activity by one person designed to enhance the learning of another. This definition is given by. ये definitions किसने दिया हुआ है?
तो वहां पे देखो ये क्या है, ये नॉलेज लेवल। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या है, नॉलेज लेवल है। अगर इसके पहले मैंने आपको एक एमसीक्यू टाइप बताया, वो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन, आकलन हम बोलते हैं जिसको, वो आकलन लेवल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टीईटी सीटीईटी एग्जाम में पेडागोगी के ऊपर आ सकते हैं। इवन वी कैनॉट सेपरेट पेडागोगी फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं लर्निंग थ्योरीज का बेस रहेगा, तो हम उसको वहां से सेपरेट नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ? यस यस स्टुडंट्स, येस मॅम. येस मॅम. इथे ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी पण म्हणजे गो थ्रू करायला लागेल का? म्हणजे असे असे प्रकारचे पण प्रश्न येतील. येऊ शकतात. ब्लूम टॅक्सॉनॉमी जे तिन्ही जे डोमेन आहेत ते तुम्ही बघून घ्या. कारण कसं आहे, तुम्हाला आपण आता जेव्हा पेडागॉगी म्हणतो ना, त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग येतं, त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन येतं, त्याच्यामध्ये असेसमेंट येतं, इव्हॅल्युएशन येतं. मग जेव्हा तुम्हाला एखादा पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्ह विषयी, की म्हणजे ह्याचं असेसमेंट करण्यासाठी तुम्ही कुठली टेक्निक वापराल, तुम्हाला टेक्निक विषयी पण विचारलं जाऊ शकतं. कारण अध्यापनशास्त्रामध्ये हे सगळं येतं. सी नॉलेज इज इंटिग्रेटेड. ज्ञान हे एकात्मिक आहे. वी कॅनॉट सेपरेट द नॉलेज. आपण त्याला सेपरेट करू शकत नाही. आणि आता जे आपण वेगवेगळे भाग अभ्यासतोय, मग चाइल्ड सायकोलॉजी, पेडागॉगी असो, दुसरा कुठला तरी तुमचा एखादा लँग्वेज असो, सगळ्यांमध्ये को रिलेशन आहे. दे आर इंटर रिलेटेड विथ इच अदर. आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण ते त्याचे वेगवेगळे भाग आणि वेगवेगळे सब्जेक्ट बनवलेत. बघायला गेलं तर सगळं ते फाउंडेशन इट्स मतलब बेसिक बेसिक तुमचं एकच आहे. तुम्हाला कुठून तरी, जसं आपण म्हणतो की नाही, आपण आता एखादं लग्न असेल आणि म्हणजे लग्न जमवायचा प्रोग्राम चालू असेल आणि नात्यामध्ये बघितलं तर कुठून तरी ते नातं लागतच ना. म्हणजे पाळंमुळं काढली तर कुठेतरी ती एकच सापडतात. तसंच सेम बरोबर. आहे इथे. ओके. आता पेडागॉगीचा आपण माइंड मॅप पहिल्यांदा बनवलाय आणि परत आपण एक माइंड मॅप बनवणार आहोत. ठीक आहे. आता डिफरन्सिएशन ऑफ पेडागॉगी. आता आपण इथे पेडागॉगी बघणार आहोत, कन्सेप्ट म्हणून पेडागॉगी बघणार आहोत, आणि दुसरं आहे टीचिंग लर्निंग म्हणून आपण पेडागॉगी बघणार आहोत. ठीक आहे. आता पहिलं कोण वाचतंय? येस I'll read. येस येस प्लीज स्मिता. Differentiation of pedagogy आणि concept. The first point, if children can't learn the way we teach, we should teach them the way they learn. ओके, थैंक यू. काय समजलं ना? क्या समझ में आया ये सुनकर? आपण ज्या पद्धतीने शिकवतो त्या पद्धतीने जर विद्यार्थी शिकू शकत नसतील तर आपण अशा पद्धतीने त्यांना शिकवायला पाहिजे ज्या पद्धतीने ते शिकू शकतात. म्हणजे काय? टीचिंग स्टाईल बदलावी लागेल. आपण आपण काय करतो, एखादा ठराविक ढाचा घेतो आणि त्याच्यानुसार आपण शिकवतो. पण या ठिकाणी जर आपण शिकवलेलं विद्यार्थ्याला समजलं नसेल तर विद्यार्थ्याला ज्या ह्याच्यात समजतंय त्यानुसार आपल्याला आपली टीचिंग स्टाईल बदलावी लागेल. ओके, who will read the second one? Yes. नेक्स्ट, आय वॉन्ट न्यू फेसेस. कोणी दुसरे कोणतरी वाचा. मराठी मीडियम एवढं. हा बोला. बोल सुजाता बोल. For those exceptional learners who have learning No, don't read last. Second. The teacher is aware that. Okay. The teacher is aware that students differ in how they learn and that the best teacher are actively responsive to those differences. Okay, the teacher is aware that students differ in how they learn and that the best teachers are actively responsive in those differences. आता हे कशाविषयी सांगितलंय? थोडक्यात आपण काय म्हणतोय, लर्निंग कसं आहे, डायव्हर्स आहे. प्रत्येकाची लर्निंग स्टाईल वेगळी आहे. सो जो शिक्षक विद्यार्थ्यांमधले जे भेदन आहे म्हणजे भेदभाव आहे, त्यांचे लर्निंग स्टाईल्स आहेत, ते स्वतः ते कसं शिकतायत त्याचं डिफरन्सिएशन करतो आणि त्याला ऍक्टिव्हली रिस्पॉन्स होतो. ते डिफरन्सिएशन लक्षात घेऊन त्याला ऍक्टिव्ह रिस्पॉन्स होतो. तो टीचिंग स्ट्रॅटेजी त्याच्यानुसार ठरवतो. ते म्हणजे पेडागॉगी. ओके. Third is differentiation is increasingly recognized as a means for meeting the individual needs of all students and particularly for those who have exceptional learning profile. म्हणजे काय? हे प्रत्येकाच्या, हे बघा, प्रत्येक जण वेगळा आहे, प्रत्येकाच्या गरजा आहेत. मग इंडिव्हिज्युअल नीड्स भागवण्यासाठी त्याचं डिफरन्सिएशन, प्रत्येकाच्या गरजा काय आहेत हे कळणं गरजेचं आहे. ओके. आणि पर्टिक्युलरली कोणाच्या, सगळ्या स्टुडंटच्याच, पण पर्टिक्युलरली जास्त फोकस कुठे दिला पाहिजे? दोज हू आर हॅव्हिंग एक्सेप्शनल लर्निंग प्रोफाईल.
आता आपण म्हणतो बायोडेटा म्हणजे आपलं प्रोफाईल असतं. जेव्हा लग्नासाठी जातो तेव्हा ते मॅरेजचं प्रोफाईल असतं, ते वेगळं असतं, राईट? म्हणजे आपले पूर्ण डिटेल्स सगळे आपण मला काय आवडतं, मला कसा जोडीदार हवा वगैरे आपण सांगतो त्याच्यामध्ये, राईट? मग या ठिकाणी जी स्टुडंट प्रोफाईल आहे, सगळ्यात पहिली गोष्ट शिक्षकाला म्हणजे एक टीचर शुड नो स्टूडेंट प्रोफाइल. आता स्टूडेंट प्रोफाइल म्हणजे काय? क्या होता है स्टूडेंट प्रोफाइल में? स्टूडेंट प्रोफाइल यानी सबको पता होना चाहिए उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसमें कुछ डिसेबिलिटीज है कि नहीं, ये सभी नहीं। चीजें टीचर Correct. को पता होनी चाहिए. तभी हम क्या बोल सकते हैं, वो कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है हम किसको एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, सी, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा नीड्स उनके हैं, उसकी जरूरत है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एक्सेप्शनल लर्निंग प्रोफाइल में. ठीक है. हाँ एक्सेप्शनल लर्निंग प्रोफाईल मध्ये असं वीक चिल्ड्रन असं नाही म्हणता येणार ना, वी कॅनॉट लेबल ना. नाही आपण नाही. एक लक्षात घ्या, म्हणजे एरियाज आर डिफरंट. आता पेडागॉगीचं तुम्ही जर काही ठराविक मॉडेल, आपण नेक्स्ट मॉडेल पुढे मी थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहे, ते बघितलं ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही आता हे बघा, बऱ्याचदा आपण कसं होतं की एखाद्याला समजा 20 पैकी 15 मार्क मिळाले, तर आपण काय करतो, तुला 15च मार्क्स मिळाले, पण त्याच्या तुला 15 मार्क मिळाले, कळतंय मी काय म्हणतेय? मग त्याला आपण एक पॉझिटिव्हिटी आपण त्याच्यात आणतोय की तुझं काय गेलंय त्याच्यापेक्षा तुला काय मिळालंय ह्याच्याकडे लक्ष दे, तू वेगळा आहेस. आपण मल्टिपल इंटेलिजन्स विषयी बोलतो, जरुरी नाही ना की एखाद्याला मॅथ्स मध्ये आउट ऑफ मिळाले, दुसऱ्याला आउट ऑफ मिळतील, कदाचित त्याला इंग्लिश मध्ये भेटतील, कदाचित एखाद्याला अकॅडमिक नाही भेटलं पण एखादा ग्रुप वर्क दिल्यानंतर तो अतिशय छान करत असेल. बरोबर. ठीक आहे. येस, एरियाज आर डिफरंट. Yes. For those exceptional learners who have learning difficulties, this differentiation is increasingly seen as the responsibility of a classroom. शक्यतो काय केलं जातं, आपण म्हणतो ना क्लासरूम, सगळ्यात जवळ सगळ्यात क्लोज कोण असतो, क्लास टीचर किंवा क्लासरूम टीचर असं म्हणतो. मग क्लासरूम टीचरला हे डिफरन्सिएशन आहे किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्या लर्निंग डिफिकल्टीज आहेत त्या माहिती असणं गरजेचं आहे. तुम्ही मला कोणी एखादं उदाहरण सांगू शकाल का, जेव्हा आपण एखादं डायग्नोस्टिक टीचिंग करतो किंवा जेव्हा आपण एखादी टेस्ट घेतो किंवा आपण डायग्नोस्टिक आणि रेमेडियल टीचिंग विषयी कोणी सांगू शकाल का मला, आपण काय करतो नक्की त्याच्यामध्ये, काय करतो? आधी त्या मुलाचं बॅकग्राऊंड जाणून घेतो किंवा त्याच्याबद्दल आधी इन डेप्थ गोष्टी माहिती करून घेतो की त्याला काय गोष्टी आधी माहिती आहेत, त्याला येत आहेत, समजतायत विदिन वन गो, आणि कुठे तो लॅक होतोय, आणि देन वी स्टार्ट आयडेंटिफाईंग द चाइल्ड की हो याला ह्या गोष्टी किंवा रेमेडियल टीचिंगची गरज आहे. आता सपोज आपण एखादं प्रॉफिट आणि लॉस, आपण एक मॅथ्सचं एक्झाम्पल घेऊया ज्याला आपण नफा आणि तोटा म्हणतो. प्रॉफिट आणि लॉस हे आपण एखादा चॅप्टर मुलांना शिकवलाय, ठीक आहे, पण तुम्हाला कळणार कसं की त्याला नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? जेव्हा त्याला टेस्ट करू. टेस्ट कशी करणार? प्रॉब्लेम्स देऊन. प्रॉब्लेम म्हणायचे आपण त्याला असं म्हणू शकतो, एखादी आपण त्यांना टेस्ट देऊ शकतो. आणि एक लक्षात घ्या की जेव्हा आपण एखादी टेस्ट बनवतो, जनरल अचिव्हमेंट टेस्ट असते ना ती वेगळी असते आणि डायग्नोस्टिक टेस्ट असते ती वेगळी असते. डायग्नोस्टिक टेस्ट मध्ये छोट्या छोट्या स्टेप्स वरती कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं, जेणेकरून जेव्हा ती टेस्ट मुलं सोडवतात तेव्हा लगेच लक्षात येतं की मुलांना नक्की अडतंय कुठे. आता आपण एखाद्या ठिकाणी साध्य करा म्हणून म्हणतो, ठीक आहे, एखादं आपण ड विभागातलं असेल एखादं गणित किंवा क विभागातलं असेल, सी आणि डी सेक्शन म्हणते मी, तर त्याच्यामध्ये त्यांना साध्य करताना स्टार्टिंगला त्यांना कळतं किंवा काही फॉर्म्युले आहेत, त्यांना फॉर्म्युला व्यवस्थित लिहिता येतो, पण कधी कधी असं होतं कॅल्क्युलेशन मध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम येतो, मग तुम्हाला त्या स्टेप वाईज आयडेंटिफाय करावं लागतं. दॅट इज नथिंग बट द डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स प्रॉब्लेम. आपण काय करतो, डायग्नोस्टिक टेस्ट देऊन त्यांचा प्रॉब्लेम आपण आयडेंटिफाय करतो. आणि मग काय करतो, आता साधारणतः लक्षात आलं की क्लासमध्ये सपोज 40 स्टुडंट आहेत आणि त्याच्यामधले साधारणतः कॉमन हे प्रॉब्लेम मुलांना येतात. मग त्याच्यावरती आपण ज्या स्टेपवरती जास्त फोकस करायला हवा किंवा ज्या मुलांना येत नाहीयेत त्याच्याविषयी आपण त्यांना परत सांगतो किंवा परत आपण त्यांना शिकवतो. हे काय झालं, हे रेमेडियल टीचिंग झालं. या ठिकाणी त्यांना हे बघा लर्निंग डिफिकल्टीज, जेव्हा हे एक्सपेक्टेड आहे की क्लास टीचरने ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, पण प्रत्येक टीचरची, कारण आपण सब्जेक्ट टीचर म्हणतो आता, कारण प्रत्येक टीचरचा पर्टिक्युलर सब्जेक्ट असतो, मग तुमचे स्टुडंटचं प्रोफाईल तुम्हाला प्रॉपर माहिती असणं गरजेचं आहे. डिफरेन्शिएशन रेफर्स टू द वे teaching, it is spelling चुकलंय, teaching and learning is planned and executed in order to meet individual learning needs. प्रत्येकाचे लर्निंग नीड्स वेगवेगळे आहेत,
पण मग आपण डिफरन्सिएशन केलं, साधारणतः लक्षात आलं की कशा पद्धतीचे स्टुडंट्स आहेत, त्याच्यानुसार आपण आपलं टीचिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटी जी आहे किंवा आपण टीचिंग स्ट्रॅटेजी वापरणार आहोत ते आपण प्लॅन करू शकतो आणि जशा प्लॅन केल्या तशाच आपण त्या एक्झिक्यूट करू शकतो. एवढं समजलं? कन्सेप्ट विषयी समजलं तुम्हाला? येस हो की नाही? येस मॅम. येस मॅम. ओके. आता तुमचं सगळ्यात फेवरेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. पेडागॉगी ॲज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस टू अप्रोच टीचिंग अँड लर्निंग फॉर स्टुडंट्स of differing abilities in the same class. Nowadays we are talking about the inclusive education. So what do you mean by inclusive education? Yes, can anyone tell me? त्याला आपण समावेशी शिक्षण असं म्हणतो. पूर्वी होतो एकात्मक, याने इंटिग्रेटेड शिक्षण पहिल्यांदा होतं. आता त्याला आपण समावेशी शिक्षण असं म्हणतो. दॅट इज इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन. सो व्हॉट इट इज? सगळ्या प्रकारचे लर्नर एका क्लासमध्ये त्यांच्या नीडनुसार. व्हेरी नाईस माधुरी. सगळ्या प्रकारचे लर्नर. मग सगळ्या प्रकारचे म्हणजे कोणते हो? आपण इन्क्लुजन केलं, सगळ्यांना एकत्र आणलं. सगळ्यांना म्हणजे नक्की कोणाला एकत्र आणलं? स्लो लर्नर असतात काही असं. आता मगाशी मी ज्या 3 कॅटेगरी सांगितल्या, एक स्लो आहे, एक ऍव्हरेज आहे, एक गिफ्टेड आहे, मग ते तर नॉर्मल स्कूलमध्ये पण दिसतात ना. मग इन्क्लुजन कसं केलं आपण? जो असतात ना मॅम ते इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन साठी, तो आहे का भारतातला? म्हणजे तिथं मुलं जे असतात. आपल्याकडे कसं झालं, सुरुवातीला काय होतं, नॉर्मल स्कूल त्याच्यामध्ये तिन्ही लेवलची मुलं असायची. नंतर काय झालं, इंटिग्रेटेड म्हणजे स्पेशल एज्युकेशन दिलं जायला लागलं. पर्टिक्युलर कॅटेगरीवाल्यांना त्यांचं एज्युकेशन देण्यात यायला लागलं. आता कन्सेप्ट आला इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन. इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन म्हणजे काय, की सगळ्या प्रकारचे लर्नर, मग त्यांना कुठलीही काय म्हणतो आपण त्याला, त्यांची ॲबिलिटीज वेगवेगळ्या असतील किंवा त्यांना एखाद्या सपोज फिजिकली त्यांना काही प्रॉब्लेम असेल किंवा काही जणांना डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम असतील, काही जणांना सपोज व्हिज्युअली इम्पेअर्ड असतील किंवा काही जण डीफ असतील, सगळे लर्नर्स एकाच ठिकाणी आले आणि काय झालं, डायव्हर्सिटी आहे. हे सगळे लर्नर एका ठिकाणी आले आणि काय झालं, इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन झालं. आता आपण क्लासमध्ये बघतो, आता कसं होतंय की नॉर्मली कसं होतं, त्या मुलांना नॉर्मल सेटअपमध्ये एक्सेप्ट करणं किंवा नॉर्मल मुलांनी त्यांना हेल्प करणं आणि पुढे नेणं हे एक्सपेक्टेड आहे. कारण त्यांच्या मनामध्ये तो ज्यांना जे चॅलेंज्ड आहे त्यांच्या मनामध्ये पण न्यूनगंड राहायला नको आणि जे नॉर्मल आहे त्यांना काही इतरांपेक्षा वेगळं आहे असं आयसोलेट करायला नको. म्हणून ही आता इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन ही कन्सेप्ट आलेली आहे. The intent of differentiating instruction is to maximize each student growth and individual success by meeting each student where he or she is and assisting in the learning process. आता या ठिकाणी काय करायचंय, मॅक्झिमाइज स्टुडंट प्रत्येकाची ग्रोथ काय करायची, मॅक्झिमाइज करायची, ती वाढवायची. मग ही कशी वाढवली जाऊ शकते? आता या ठिकाणी पण पेडागॉगी आली. पेडागॉगी ॲज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. स्टुडंट सेंटर, make use of multiple intelligences and learning styles of student, blend of whole class, group and individual instructions, flexible and responsive, learners of multiple abilities can be educated together, and last is proactive. बघा आता या ठिकाणी स्टुडंट सेंटर म्हणजे काय? इथे जसं ऍज आय सेड अर्लियर, टीचर शुड प्ले अ रोल ऑफ फॅसिलिटेटर. आणि म्हणजे आपण एक क्वेश्चन थ्रो केला की लेट द चाइल्ड स्पीक, तो चाइल्ड सेंटर्ड इट विल बी. मुलं जास्त बोलतात इथे. ओके. सी नाउडेज इन केस ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, जे आपण अध्यापन पद्धती वापरतो त्याच्यामध्ये वी आर गोइंग टू कॅटेगराइज मेथड्स ऑफ टीचिंग लाईक टीचर सेंट्रिक अँड स्टुडंट सेंट्रिक. मीन्स व्हॉट? एक छोटासा फरक आहे की शिक्षक केंद्रित अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन पद्धती याच्यामध्ये काय फरक आहे? चला कोण सांगते मला या प्रश्नाचं? स्टुडंट सेंटर्ड म्हणजे आपण मुलांना एखादी ऍक्टिव्हिटी द्यायची की फक्त आपण त्यांचा ऑब्झर्व करायची की ते हाऊ दे डू दॅट ऍक्टिव्हिटी. स्टुडंट सेंटर, स्टुडंटला जास्त स्कोप मिळतो एक्सप्लोअर करायला ह्याच्यामध्ये. ओके, नाईस सुजाता. एक लक्षात घ्या, स्टुडंट सेंट्रिक म्हणजे काय, सगळ्यात टीचर सेंट्रिक म्हणजे काय, टीचर इज ऍक्टिव्ह इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अँड इन स्टुडंट सेंट्रिक स्टुडंट इज ऍक्टिव्ह इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे मुलं
मुलं केंद्रबिंदू मुलांचं मांडतात पण त्या ठिकाणी. बरोबर आणि या बरोबर ठिकाणी टीचर केंद्रबिंदू मांडले बरोबर जातात. टीचर हा केंद्रबिंदू आहे आणि विद्यार्थी सी नाउडेज वी आर टॉकिंग अबाउट द TQM, दॅट इज टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट. म्हणजे काय TQM म्हणजे काय? टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणजे काय? सी क्वालिटी एनहान्स करायची, जसं ह्या ठिकाणी म्हणलंय मॅक्झिमाइज काय करायचंय, स्टुडंटची ग्रोथ मॅक्झिमाइज करायची आहे. म्हणजे काय क्वालिटी जेव्हा आपण म्हणतो त्या ठिकाणी तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत किंवा त्याला तुम्ही एक ऑप्शनल रिसोर्सेस शोधा आणि क्वालिटी बिल्ड करा किंवा क्वालिटी एनहान्स करा. अँड व्हॉट TQM सेज दॅट इन TQM ऑल्सो वी हॅव टू थिंक ईच अँड एव्हरी मायन्यूट ऍक्टिव्हिटी बाय कन्सिडरिंग स्टुडंट प्रोफाईल ओनली. हे काय सांगतं? टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट पण सांगतं आणि ते रिसर्चने प्रूव्ह केलेलं आहे. प्रत्येक गोष्ट हे करताना स्टुडंट सेंट्रिक झाली पाहिजे, ती टीचर सेंट्रिक असता का. आता एक लक्षात घ्या, काही त्याचे प्रोज अँड कॉन्स, म्हणजे त्याच्या काही चांगल्या बाजू आहेत आणि काही त्याच्या वाईट बाजू आहेत. आता तुम्हाला समजा ऍज अ टीचर म्हणून सांगितलं प्रत्येक वेळेला स्टुडंट सेंट्रिक शक्य होत नाही, कारण मग तुम्हाला स्कूल प्रिन्सिपलचं बर्डन असतं की सिलेबस कम्प्लीट झाला पाहिजे. मग त्या ठिकाणी काही ह्याच्यासाठी आपण लेक्चर मेथड वगैरे किंवा आपण काय म्हणतो त्याला, लेक्चर मेथडला काय म्हणतो, व्याख्यान पद्धती आपण वापरतो. पण या ठिकाणी पेडागॉगीचा आपण जेव्हा विचार, ती कशी असली पाहिजे, स्टुडंट, तुम्हाला लक्षात येतो का डिफरन्स काय आहे तो? येस मॅम. ती कशी असली पाहिजे, स्टुडंट सेंट्रिक असली पाहिजे. इव्हन मेक्स यूज ऑफ मल्टिपल इंटेलिजन्स. मल्टिपल इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धिमत्ता कशी आहे, बहुविध बुद्धिमत्ता आपण त्याला म्हणतो. आणि लर्निंग स्टाईल ऑफ द स्टुडंट. आता या ठिकाणी लर्निंग स्टाईल ऑफ द स्टुडंट तुम्हाला काय समजते सांगा मला. येस, काही काही मुलांना बघून लवकर समजतं, काही काही मुलांना वाचून समजतं, काही काही मुलांना ऍक्टिव्हिटी थ्रू समजतं. बरोबर, खूप छान खूप छान. आता लर्निंग स्टाईल प्रत्येकाची वेगळी असते. काही जणांना ना नुसतं ऐकलं ना तरी त्यांच्या लक्षात येतं. काही जणांना एखादा पिक्चर, म्हणजे त्यांना काय म्हणतो आपण, कॉन्क्रीट एखादी गोष्ट समोर दिसावी लागते तर त्यांच्या लक्षात येतं की हा हे असं आहे, किंवा एखादा कन्सेप्ट त्यांचा क्लिअर होतो. एखाद्या व्यक्तीला त्याला टच करावं लागतं, त्यांना असं जोपर्यंत टच करत नाही तोपर्यंत त्यांना ते कळत नाही. आता कदाचित या बाबतीत आपण एखादं उदाहरण, जे व्हिज्युअली चॅलेंज आहेत त्यांना तर त्याच्याशी ऑप्शनच नाही, कारण त्याच्यासाठी ब्रेल लिपी आहे. पण काही जणांना एखाद्या गोष्टीचा स्पर्श लागतो. आता आपण सेन्सेस काय वापरून, सेन्सेस वापरून. येस, आपण आता काय करतो, ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स म्हणतो, म्हणजे ऑडिओ व्हिज्युअल अँड ऑडिओ व्हिज्युअल. ठीक आहे, त्या ठिकाणी आपण सेन्सेस कुठले वापरतो, जेव्हा बघतो तेव्हा आपण डोळे वापरतोय. ठीक आहे, ऑडिओ जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा ऐकतो म्हणजे आपण कान वापरतोय. आणि ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे एकाच वेळेला सपोज एखाद्या टीचरने गिफी दाखवली, एखाद्या टीचरने समजा छान व्हिडिओ दाखवला, तर ते कशामध्ये कन्सिडर होतं, ऑडिओ व्हिडिओ ऑडिओ व्हिज्युअल. ठीक आहे, मग या ठिकाणी आपण काय करायचं शक्यतो. पण एक लक्षात घ्या, आता सपोज आता पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे आणि प्रत्येक टीचर उठसूट येतोय आणि प्रेझेंटेशन्स बनवतोय, प्रत्येक टीचर येतोय आणि व्हिडिओज बनवतोय, तर ते इफेक्टिव्ह होईल का हो? नाही, नो मॅम. प्रत्येकाला नाही. व्हायला प्रत्येक हवं ना, व्हायला हवं ना, पण ते कारण आपण ऑडिओ व्हिज्युअल वापरतोय. जसे लर्नर्स आहेत ना, ज्याला ऑडिओ पाहिजे त्याला ऑडिओ देतोय, पण व्हिज्युअल लर्नर्स देतोय. अजून 2 प्रकारचे आहेत, ते टॅक्टाईल आणि कायनेस्थेटिक लर्नर, ज्यांना टच फील, जसं आता एका मॅमने सांगितलं सेन्सरी, तर ते त्यांना ते मिळत नाहीये. सो त्यांना ते सेशन किती इफेक्टिव्हली दिलं तर ते डेलिव्हर त्यांच्यापर्यंत पहिली पोहोचत. गोष्ट, पुरणपोळी कोणाला आवडते? सगळ्यांना. मला सगळ्यांना आवडते. रोज पुरणपोळी दिली आवडेल? नो मॅम. कंटाळा येईल ना. तेच ती छान आहे, खूप इफेक्टिव्ह आहे, किंवा छान म्हणजे असं खाल्ल्यानंतर अगदी आत्मा म्हणतो ना आपण, तृप्त झाला. पोट तर भरतच पण मन पण भरतं, किंवा कधी कधी पोट भरतं पण मन भरत नाही, खातच राहतो आपण. ठीक आहे, पण या ठिकाणी काय, ती किती जरी इफेक्टिव्ह असते, देअर शुड बी फ्लेक्झिबिलिटी. इथे पॉईंट दिसतो का तुम्हाला, इट शुड बी फ्लेक्झिबल. जर करेक्ट, रोज करेक्ट. उठून प्रेझेंटेशन वापरलं, जर रोज उठून व्हिडिओज वापरले, तर ते मोनोटोनच होणार आहे, एकच संगत येणार आहे, तेच पणा येणार आहे त्याच्यामध्ये. करेक्ट. इव्हन तुम्हाला सांगते, आता आम्हाला जो अनुभव येतो, जेव्हा विद्यार्थी सराव पाठासाठी, प्रॅक्टिस टीचिंगसाठी जेव्हा स्कूलमध्ये जातात, विद्यार्थी एवढे स्मार्ट असतात, त्यांना तुमच्या स्टेप सुद्धा माहिती असतात. कारण नॉर्मली सेट इंडक्शन म्हणजे काय, प्रस्तावना कशी असते, प्रश्न विचारणे म्हणजे प्रस्तावना, सिंपल गोष्ट. म्हणजे हे अजूनही ती धारणा आहे, प्रश्न विचारणे म्हणजे प्रस्तावना. मग काय होतं, प्रश्न विचारून झाले, मग आता टीचर काय करणार, शिकवणार. आणि बऱ्याचदा कसं होतं, शिकवलेलाच पाठ तुम्हाला शिकवायला दिला जातो, नंतर त्यांना माहिती असतं प्रश्न विचारणार आहे. मग हे काय होतंय, तेच तेचपणा येतोय.
पण मग त्याच्याऐवजी एकच ढाचा वापरण्यापेक्षा जर टीचरने वेगवेगळ्या अध्यापन पद्धती वापरल्या किंवा वेगवेगळे आपण मॉडेल्स ऑफ टीचिंग वापरले तर किती छान होईल टीचिंग लर्निंग. ती जी मोनोटोनी आहे, एकसंगता आहे, तो ब्रेक होईल. त्या ठिकाणी काय होणार आहे, फ्लेक्झिबिलिटी आपण वापरायला हवी. रिजिडिटी जी आहे, एकाच ठिकाणी एकच मेथड वापरतोय ती तिथून आपण बाजूला काढतोय. ठीक आहे. ब्लेंड ऑफ होल क्लास, ग्रुप अँड इंडिव्हिज्युअल इन्स्ट्रक्शन्स. आता या ठिकाणी ब्लेंडिंग कसलं केलं पाहिजे, एक लक्षात घ्या. बऱ्याचदा कसं होतं, आपण क्लासला शिकवतो. एखादी ऍक्टिव्हिटी तुम्ही ग्रुपमध्ये देऊ शकता, एखादी ऍक्टिव्हिटी तुम्ही इंडिव्हिज्युअली देऊ शकता, किंवा जेव्हा इन्स्ट्रक्शन्स एखादी गोष्ट करा म्हणून तुम्ही सांगता की प्रत्येक ह्याला तुम्ही वेगवेगळी देऊ शकता किंवा पूर्ण क्लासला तुम्ही एकच ऍक्टिव्हिटी देऊ शकता. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला काय करायचंय, व्हॅरिएशन्स ठेवायचे. देयर शुड बी वेरिएशंस व्हाइल गिविंग एनी इंस्ट्रक्शंस. हो सकता है कि आपने अगर इंडिविजुअली, मतलब एक मैंने आपको बताती हूँ, सिंपल चीज, हम कंस्ट्रक्टिविस्ट यूज करते हैं. क्या करते हैं उसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आहे हे माहिती आहे, पण तो कसा वापरायचा. येस, मी सेम एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला हे तिन्ही पण म्हणजे इंडिव्हिज्युअल आणि ग्रुप आणि होल क्लास त्याच्यामध्ये कसं ब्लेंड करू शकतो मी तुम्हाला सांगते. सांगाल मला एखादं उदाहरण सांगाल. आपण खूप छान असं बोलतो ना की कन्स्ट्रक्टिव्ह अप्रोच स्टुडंट सेंट्रिक आहे, अरे पण वापरायचा कसा, सांगा सांगा. सांगा पटकन. सायन्स मध्ये मॅम म्हणजे आजूबाजूच्या ज्या गोष्टी घडतात त्या मुलांकडनं हे घेऊन त्याच्याबद्दल काय ते का घडत असेल, कसं घडत असेल, त्याच्या मागचं कारण काय आहे, हे अशा पद्धतीने जर घेतलं तर तो कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच होऊ शकतो. बरोबर. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट मध्ये कोण होतं, ज्ञानाची रचना कोण करतं, आपण काय करतो त्यांना सपोर्टिव्ह मटेरियल सगळं देतोय, जे एक्सपिरियन्सेस द्यायला हवे ते आपण देतोय, पण ज्ञान निर्मिती कोण करतं इथे, विद्यार्थी करतायत. आता सिंपल एक उदाहरण देते. जेव्हा आपण एखादे सपोज प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टँगल आपण शिकवतोय, म्हणजे रेक्टँगल म्हणजे आयत, आयताच्या काय म्हणतात त्याला, प्रॉपर्टीजला काय म्हणतात मराठीमध्ये, गुण म्हणतात का, गुणधर्म. ठीक आहे, आयताचे गुणधर्म आपण शिकतोय. ठीक आहे. मग त्यावेळेला आता शिकवायच्या वेळी बऱ्याचदा काय होतं आपण की अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ओके, ऑल अँगल्स आर 90 डिग्री वगैरे आपण शिकवतो, बरोबर. किंवा आपण पेरिमीटर शिकवतोय. पेरिमीटर शिकवताना आपण काय करतोय, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल. आपण असे काही कन्सेप्ट शिकवतो. एक लक्षात घ्या, जेव्हा आपण असे कन्सेप्ट शिकवतो किंवा आपण काय म्हणतो त्याला आपण, आता या ठिकाणी सपोज एखादा कन्सेप्ट शिकवताना माझा तुम्हाला व्हिडिओ दिसतोय का. येस मॅम. ठीक आहे. आता एखादा सपोज हा एक क्वाड्रिलॅटरल दिसते का माझ्या हातात, काय ते, येस, माऊसचं हे कीपॅड येते. ठीक आहे, माऊस पॅड येते, सॉरी माऊस पॅड आहे. आता हा शिकवताना समजा डायरेक्ट जर मी एखादा क्वाड्रिलॅटरल काढून एखादा आयत काढून त्याला सांगितले की हे समोरच्या साइड असतात कशा असतात, इक्वल असतात, हे मी शिकवणं म्हणजे मी काय करते, मी नॉर्मल जनरल टीचिंग करते, मी ते काही माझं डोकं वापरत नाहीये. पण जर मी काय केलं, असे काही कटआउट्स दिले किंवा मुलांना त्यांच्याकडे काही ज्या वस्तू आहेत जसे की स्केल आहे, एखादी नोटबुक आहे, एखादं पुस्तक आहे, मुलांना सांगितलं की एक एक पुस्तक काढा, एक एक नोटबुक तुमची समोर ऑलरेडी आता याच विषयाची आहे, त्याच्या ज्या साइड्स आहेत ना त्या मेजर करा, बरोबर. त्यांना काय सापडणार आहे त्याच्यानंतर, त्यांनी मेजर केल्यानंतर ते स्वतः सांगणार आहेत की अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ज्या अपोजिट बाजू आहेत त्या त्यांची जी लेंथ आहे ती काय आहे, इक्वल आहे, हे ते स्वतः सांगणार आहेत. तिथे शिक्षकांनी सांगायची गरज नाहीये. आता ही ऍक्टिव्हिटी मी प्रत्येकाला सांगितले की तुमच्या याच्यातल्या 2 नोटबुक घ्या, 2 बुक्स घ्या आणि तुम्ही प्रत्येक नोटबुकची लेंथ आणि त्याची ब्रेथ म्हणजे लांबी आणि रुंदी तुम्ही नोंदवा एका ठिकाणी, आणि फायनली त्यांना आन्सर काय भेटणार आहे, काय फाइंड आउट करणार आहेत ते, की अपोजिट साइड्स काय आहेत, इक्वल इन लेंथ आहेत. ठीक आहे. आता ही ऍक्टिव्हिटी मी काय करू शकते, मी वेगवेगळे कटआउट्स देऊ शकते किंवा कलरफुल कटआउट्स देऊ शकते, ते ग्रुपमध्ये पण देऊ शकते, किंवा माझ्याकडे समजा 2-3 गोष्टी असतील तर रॅन्डमली मी क्लासमध्ये कुणालाही बोलवू शकते. सो इथे काय करते, इन्स्ट्रक्शन्स कशा जातात बघा, इंडिव्हिज्युअली, ग्रुप अँड होल क्लास. कळतंय, हे तेवढं समजलं तुम्हाला. म्हणजे विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस त्यांना सांगता येईल की तुमच्याकडे रेक्टँगल शेप मध्ये काय काय आहे किंवा आजूबाजूला काय दिसतंय.
सो दॅट यू ऍक्च्युली कॅन कसं आहे स्टार्ट माहिती का, लिस्टिंग डाउन. जेव्हा जेव्हा रिसोर्सेस आपण वापरण्याविषयी म्हणतो, की आपण बऱ्याचदा काय करतो, सी whatever resources or whatever teaching aid you are using, it should be appropriate, it should not be only available. बऱ्याचदा आपण काय करतो, की appropriate ज्या गोष्टी, आता सपोज तुम्ही आता विद्यार्थ्यांना तुम्हाला एखादी सिस्टीम शिकवायची आहे, तुम्हाला सपोज डायजेस्टिव्ह सिस्टीम शिकवायची आहे, तर तुम्ही कशी शिकवाल? तुमच्याकडे बरेच ऑप्शन्स आहेत, तर तुम्ही कशी शिकवाल? काही जण काय करतील, की ब्लॅकबोर्ड वरती ड्रॉ करतील आणि शिकवतील. काही जण काय करतील, एखादं मॉडेल असेल स्कूलमध्ये तर ते घेतील आणि ते दाखवतील. काही जण काय करतील, पीपीटी वरती त्याचं Video. छान चित्र असेल ते घेऊन बरोबर. शिकवतील. काही जण काय करतील, एखादा छान व्हिडिओ असेल तर तो ते दाखवतील. आता ठीक आहे, तुम्हाला खरंच रिसोर्सेस तुमच्याकडे समजा एखादा एलसीडी प्रोजेक्टर नाहीये, तर त्या ठिकाणी तुम्ही मॉडेल वापरणार आहे. म्हणजे बऱ्याचदा असंही होतं, की अवेलेबिलिटी, पण सगळ्यात पहिल्यांदा काय बघायचं आपल्याला, ॲप्रोप्रिएटनेस. जेव्हा तुम्ही एखादा व्हिडिओ बघता तेव्हा त्याचं ती प्रोसेस कशी होते, फूड प्रोसेसिंग कसं होतं ते अतिशय छान समजतं. बरं. पण नेहमी लक्षात ठेवा, की जेव्हा तुम्ही कुठलाही रिसोर्सेस वापरत तेव्हा त्याची, ठीक आहे, अवेलेबिलिटी महत्वाची आहे, पण तुमच्याकडे जर सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असतील तर मला हे कन्व्हिनियंट आहे म्हणून मी वापरते, असं करू नका. नका. ते इट शुड बी सुटेबल, अप्रोप्रिएट. इट शुड बी अप्रोप्रिएट. येस, व्हेरी ट्रू. आणि प्रोएक्टिव्ह म्हणजे काय, एखादी गोष्ट प्रोएक्टिव्ह म्हणजे काय, आपण नंतर फेजेसमध्ये पण येणार आहे, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं इथे नको गेला. ते क्लिअर झाला पेडागॉजीचा कन्सेप्ट. आणि तुम्हाला एक माझी रिक्वेस्ट आहे, थेअरीज आहेत ना अतिशय छान वाचा. विद्याभारतीचं एक पुस्तक आहे, आता ते मी एक मराठी मीडियमचं बघितलं तर इंग्लिश मीडियमचं पण आहे बहुतेक. ते तुम्ही पाहिजे तर घेऊ शकता, पण मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन, कारण ज्या थेअरीज आहेत त्याच्यावरती त्यांनी थोडी माहिती दिलेली आहे. आणि बऱ्याचदा कसं होतं माहिती का, एक लिंक असते, म्हणजे बेसिक पासून तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात राहतं. तुटक कुठलीही गोष्ट दिली तुमच्या लक्षात राहील का? नाही राहणार. सो जमल्यास आहे ना, तुमच्याकडे जी बुक्स असतील, तुमच्याकडे काही नोट्स असतील किंवा बुक्स असतील, थेअरी सगळ्या वाचून काढा. तुम्ही जर थेअरीज प्रॉपर वाचून काढल्यात आणि थोडंसं पेडागॉगी आणि हा जो बेसिक कन्सेप्ट आहे हे वाचलेत, आणि थोडंसं जे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर्स आहेत त्याचं ड्रिलिंग करा. ऑनलाईन अवेलेबल आहेत आणि विथ आन्सर आहेत. क्वेश्चन पेपरचं ड्रिलिंग करा. आय एम डॅम शुअर तुमची टीईटी किंवा सीटीईटी लगेच क्रॅक होईल. मॅम, एक अजून क्वेश्चन आहे, की याच्यामध्ये स्कोरिंग हे जास्तच असायला पाहिजे असं काही आहे, और इज देअर एनी? टीईटी साठी 60% आहे, आणि त्याच्यामध्ये पण कसं आहे मग 60% आहे मिनिमम, मीन्स दॅट टीचर शुड पास आउट क्रॉस. एक तुम्हाला सांगते, टीईटी आता समजा सिनियर लेवलला नेट सेट कंपल्सरी आहे. ती काय आहे, सिनियर लेवलची इलिजिबिलिटी टेस्ट आहे, राईट? सो जेव्हा तुम्ही टीचर म्हणजे प्रायमरी किंवा सेकंडरी लेवलला आहात तर तुमच्यासाठी टीईटी कंपल्सरी आहे. ती काय आहे, तुमची इलिजिबिलिटी टेस्ट आहे. पण आता तुम्हाला सांगते, आता जी गव्हर्नमेंट रिक्रुटमेंट होत आहे त्याच्यामध्ये TAIT, एक लक्षात घ्या, टीईटी वेगळी आणि TAIT वेगळी. TAIT काय आहे, टीचर ऍप्टिट्यूड अँड इंटेलिजंट टेस्ट. त्यासाठी आता समजा फर्स्ट ते 8 स्टँडर्ड, आता तुम्ही जसं केलं ना, 1st to 5th and 6th to 8, राईट? आता सुद्धा टीईटीला 2 आहेत लेवल्स. तिथे जर तुम्ही आताच्या जे लेवल्स आहेत ना, या ठिकाणी जर तुम्ही टीईटी क्लिअर झालात, देन ओनली यू विल बी इलिजिबल फॉर टेट एक्झाम, TAIT एक्झाम, म्हणजे नेक्स्ट. करेक्ट. नेक्स्ट एक्झाम. पण जर तुम्हाला 9 to 12, आता त्यांनी आधी सांगितलं होतं की 9 to 12 ला टीईटी कंपल्सरी नाहीये. आता लेटेस्ट काय आलं मला माहित नाही, पण 9 to 12 ला टीईटी कंपल्सरी नाही, डिरेक्टली दे कॅन अपिअर फॉर TAIT एक्झाम. मग तुम्ही हे लक्षात घ्या, ते तुम्ही एक सांगते, फोकस राहा अजूनही, आणि बाय गॉड ग्रेस टीईटीची एक्झाम पुढे ढकलली आहे, 31st ला होती, तुमच्याकडे वेळ आहे आणि ही क्रॅक करा. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी टेट पण निघणार आहे, आणि टेट खरं सांगते इझी आहे. मी दिली आहे, पण मी असं दिली होती की खूप माझी ती थोडक्यासाठी, म्हणजे मी काय केलं, नंतरची प्रोसेस नाही केली, कदाचित मला त्याच्यात नंबर पण लागला असता. आणि मी आणि आमच्यासोबत एक मॅडम, रोकडे मॅमचं मला वाटतं त्यांचं सेशन झालंय, आम्ही कलिग्स आहोत, आणि एक खूप दिवस एक्झाम दिली नाहीये, की मुलांना आपण टीईटी विषयी सांगतो, आपल्याला माहिती असायला पाहिजे, हा एक व्ह्यू ठेवून आम्ही ती एक्झाम दिली होती. पण खूप छान एक्झाम आहे ती, त्याचे पण वेगवेगळ्या सेट्स असतात, ऑनलाईन एक्झाम असते ती, पण त्याच्यामध्ये जर तुमचं स्कोरिंग झालं तर तुम्ही गव्हर्नमेंट टीचर म्हणून रिक्रूट होऊ शकता. तर तुमच्यासाठी ती खूप मोठी, म्हणजे माझं म्हणणं व्ह्यू असा ना, थोडासा असा कन्साइज नका ठेवू, प्रिसाइज ठेवा.
म्हणजे फक्त इलिजिबिलिटी मला स्कूलवर टीचर होण्यासाठी लागते म्हणून नका बघू. टीईटी झाले तर मी टेट देऊ शकते. लगेच टेटच्या अभ्यासाला लागा आणि टेट क्रॅक करा. तुमच्यासाठी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी असेल. आणि सीटीईटी पण आता पण डिक्लेअर झाली मला वाटतं. मला वाटतं डिसेंबर का जानेवारीमध्ये आहे. पण Yes. याचा डिफरन्स आली आहे, त्याची पण डेट आली आहे. सीटीईटी आणि याच्यामध्ये डिफरन्स काय? याच्यामध्ये सीटीईटी ही सेंट्रल लेवलची आहे आणि टीईटी महाराष्ट्री. आता टीईटी म्हणजे हे बघा, महाराष्ट्राची टीईटी म्हणजे महा टीईटी, यूपीची टीईटी म्हणजे यूपी टीईटी, ही नावं आहेत, पण टीईटी ही स्टेटची असते. जसं की आपण सेट एक्झाम म्हणतो, सेट कुणाची आहे? स्टेट लेवलची आहे. आता सपोज मला गुजरातमध्ये ॲज अ टीचर एज्युकेटर म्हणून जायचंय, पण माझ्याकडे नेट डिग्री आहे, सो इट इज ऍप्लिकेबल, इट इज सेंट्रल डिग्री, नॅशनल लेवलची डिग्री आहे. सो आय एम इलिजिबल फॉर, तिथे जरी मला जायचं म्हटलं तरी मी तिथे एलिजिबल असू शकते. ठीक आहे, सिम्पल डिफरन्स आहे हा टीईटी आणि सीटीईटी मध्ये. सो आणि सिलेबस सेम आहे, फक्त थोडासा तिथे कसं होतं, आपण टीईटी मध्ये कसं मराठी आपलं आहे पहिली लँग्वेज, बऱ्याच जणांची Correct, असते. ठीक आहे, तिथे जे सीटीईटी मध्ये नॉन तुम्हाला महाराष्ट्रीयन आहेत, हिंदी. हा नाही, इवन नॉन महाराष्ट्रीयन स्टुडंट दे कॅन ऑल्सो गिव्ह टीईटी एक्झाम. मला असं वाटतं एक तुम्हाला सांगते, मी टीईटी आणि सीटीईटीची तुम्हाला माहिती हवी असेल, इव्हन टेट विषयी मी युट्यूब वरती काही व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत. जस्ट तुम्ही टीचर्स लाईफ लॉंग लर्नर्स म्हणून तुम्ही जर टाईप केलं ना, तुम्हाला त्याचे व्हिडिओज किंवा ती चॅनल ओपन होऊन जाईल आणि त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला व्हिडिओज त्याच्यात भेटून जातील. आणि अजून एक, मराठी मीडियमसाठी मी चाइल्ड सायकोलॉजी आणि पेडागॉगी वरतीच्या लर्निंग थेरीज आहेत, त्याच्यामध्ये मला वाटतं 2-3 थेरीज वरती आणि 2 पेडागॉगी म्हणजे अध्यापन शास्त्रावरती मी व्हिडिओज टाकलेत. पण हे व्हिडिओज मी, कारण महा टीईटीला कसं होतं, बरेचसे मराठीमधला मॉब असतो, सो ते व्हिडिओज जे आहेत ते मराठीमध्ये आहेत. पण जे पहिले व्हिडिओज आहे जे मी बीएड साठी बनवले होते, तुम्ही प्लीज बघा, कारण त्याच्यामध्ये एक तर मॅनेजमेंटचे व्हिडिओ आहेत, पण मला वाटतं मॅनेजमेंट पेक्षा सुद्धा इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, कारण आपण सगळीकडे आता हे काय बघतोय, आपण स्टुडंट सेंट्रिक म्हणजे काय, आपण इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन विषयीच बोलतोय. सो ते व्हिडिओज येतात, म्हणजे ऍटलीस्ट तुमची काही गोष्टींची ड्रिलिंग होऊन जाईल त्याच्यामध्ये. म्हणजे काही इंग्लिश मधले पण अवेलेबल आहेत, काही मराठी मधले पण अवेलेबल आहेत, आणि त्याच्यात काही असे पण आहेत, म्हणजे मला असं वाटतं, मला ह्यांचं एक आवडलं होतं, शेळके म्हणून, प्राध्यापक शेळके म्हणून आहेत युट्यूबला, मराठीमध्ये घेतात, पण खूप छान घेतात. माझं म्हणणं कसं आहे, आपल्यापैकी बऱ्याच जणी, जरी आपण जॉब मधले असतो, आपण एक गृहिणी असतो, सो किचन मध्ये तुम्ही काहीतरी टास्क करता आणि एका साईडला तुम्ही व्हिडिओ लावून ठेवला आणि जस्ट ऐकताय, तुमच्या कानावरून जाते, दॅट कुड बी वन मेथड ऑफ लर्निंग असू शकतं ना, तुम्ही तसं शिकताय. हो. हा, मग Yes. म्हणजे तुमची ही व्हिडिओ स्ट्रॅटेजी, काय म्हणून सर्च करायला लागतील मॅम? टीचर्स लाईफ लॉंग लर्नर्स म्हणून टाईप करा. ओके. ठीक आहे, ते केल्यानंतर तुम्हाला तिथे माझा आत्ता ह्याच्यामध्ये जो डीपी आहे ना, तो तिथे तुम्हाला दिसेल. त्याच्यामध्ये मी काय केलं होतं, मुलांचे सेमिनार्स पण त्यात काही टाकलेत, काही MCQs टाकलेत, कारण आपली ऑनलाईन एक्झाम होती, सो त्याच्याशी रिलेटेड. मला वाटतं मी जे MIT लोणीला आहेत ना, तेव्हा इंग्लिशमध्ये केले होते, आता महा टीईटी म्हणून मराठीत केले. सो लोणीला जी माझं म्हणणं असं आहे की लोणीला मला वाटतं पुष्पा मॅडम आहेत, पुष्पा आठवडे मॅडम, त्यांना पण शेअर केले होते. सो त्यांनी त्यांच्या मुलांना, इव्हन अजून उडाणे मॅडम एक होत्या, त्यांना पण शेअर केले होते. सो कदाचित ते पोहोचले असतील, पण ते माहित नाही की हेच ते आहेत, असं पण असू शकतं. ठीक आहे मॅम, माझं अजून पण- तुम्ही कोणत्या सरांचं नाव घेतलं? शेळके, ज्यांना मराठीमध्ये करायचं ना, शेळके, अतिशय म्हणजे ओके. त्यांनी कन्सेप्ट आहे ना, चॅनलचं नाव काय मॅम? नाही, प्रोफेसर शेळके म्हणूनच आहे त्यांचं, किंवा शेळके एखादा का? माझा व्हिडिओ बघितला त्याच्यामध्ये पण त्यांची एखाद्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला भेटून जाईल, जे चाइल्ड सायकोलॉजीचे आहेत ना, आता लेटेस्ट आहेत ते, अच्छा, मी त्याच्यावरती सर्च भेटेल. करते आणि टाकते आणि आपल्या नाही, ग्रुपला, आणि सो दॅट त्याचे दुसऱ्या टीचर्स सांगते, त्याच्यामध्ये ना जे भाग 1 आणि 2 आहेत, जे 3-4 मध्ये फक्त मी जस्ट म्हणतो ना, रॅपिड म्हणतो ना, कारण मुलांना तेव्हा एक्झाम होती, सो मी फक्त फटाक मध्ये आपण म्हणतो ना, MCQs कव्हर करायचे होते, ते मी केले होते, कारण माझ्याकडे वेळ पण नव्हता. आणि भाग 1 आणि 2 हा नक्की बघा. माझं म्हणणं, ज्यांना मराठी येतं त्यांनी बघा, कारण त्याच्यातलं ऑप्शन कसं शोधायचं, तुमच्याकडे 4 पर्याय आहेत, त्यातलं ऑप्शन कसं शोधायचं हे त्याच्यामध्ये सांगितलंय. सो तुम्हाला नक्की हेल्प करेल ते. ठीक आहे, एवढं कळालंय, पुढे जायचं. हो. येस. एक सेकंड. So teacher can differentiate through 4 ways: through content, through process, through product, and learning environment based on the individual learner. आता या ठिकाणी थ्रू कंटेंट कसा डिफरन्शिएट करणार आहे? कंटेंट
ऍक्टिव्हिटीज आपण कंटेंट पहिल्यांदा आपण एक लक्षात घ्या, जेव्हा तुमचा लर्नर असतो आपण कसं डिफरन्शिएट करणार आहे. जेव्हा मला माहितीये माझ्या क्लासमध्ये स्लो लर्नर आहे, तर त्याच्यानुसार मी कंटेंट भरमसाठ घेऊन चालेल का? त्या ठिकाणी पण मला छोटासा कंटेंट घेतला पाहिजे. त्याचा प्रोसेस कसा करायचा, म्हणजे लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज मला कोणत्या घ्यायच्यात त्याच्याविषयी विचार केला पाहिजे. आणि प्रोडक्ट म्हणजे काय हो? व्हॉट इज प्रोडक्ट? मुलांना काय नॉलेज मिळालं त्याच्यातून? येस, व्हेरी नाईस. एक लक्षात घ्या, आपण म्हणतो ना की बेसिकली इव्हन इन TQM ऑल्सो हू इज द कस्टमर. आपण काय म्हणतो, कस्टमरला जे आपण सर्व्हिस देतो, आपण काय करतो एज्युकेटर्स आपण सर्व्हिस देतोय. कुणाला देतोय? कस्टमरला. कस्टमर कोण आहेत? फक्त स्टुडंट आहे का? नाही, कारण आपण स्टुडंटला जे ज्ञान देतो ते समाज उपयोगी पण असलं पाहिजे. ठीक आहे. मग या ठिकाणी प्रोडक्ट काय आहे? स्टुडंट अचिव्हमेंट इन द पर्टिक्युलर सब्जेक्ट जी काय आहे ती त्यांचं ते प्रोडक्ट आहे. प्रोसेस म्हणजे काय? आपण जे सगळं प्लॅन करतोय, प्लॅनिंग, इम्प्लिमेंटेशन, इव्हॅल्युएशन ही काय प्रोसेस आहे. आपण काय करतोय, कंटेंट आपण क्रिटिसाइज करतोय, कंटेंट आपण अनालाइज करतोय आणि आपण त्याच्यातनं जे घ्यायचंय मेन, जसं एक लक्षात घ्या, तुम्ही कंटेंट अनालिसिस शिकलाय. आपण काय करतो, मेन गोष्टी आहेत, जसं की लॉज आहेत, थेअरीज आहेत, इव्हन काही प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा इव्हन काय आपण म्हणतो त्याला डेफिनेशन्स आहेत. ह्या सगळ्याच हे काय झालं कंटेंट. त्याच्यामुळे पर्टिक्युलर गोष्टीवरती फोकस केला जातो, त्याला अनालाइज केलं जातं आणि त्याच्यानुसार प्रोसेसिंग होतं. प्रोसेसिंग म्हणजे काय? टीचिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत त्या ठरवल्या जातात. फायनल प्रोडक्ट असतो तर त्यांची अचिव्हमेंट असते. आणि परत इथे प्रोडक्टला अनालाइज का म्हणले किंवा डिफरन्शिएशन का म्हणलं, तुमच्या अचिव्हमेंट जशा होतात परत तिथे डायग्नोस्टिक आलं, परत रेमेडियल आलं आणि लर्निंग एन्व्हायरमेंट बेस्ड ऑन द इंडिव्हिज्युअल लर्नर. आता लर्निंग एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? एक मिनिट, तुम्हाला मी काही गोष्टी दाखवते पुढे. काय दिसतंय इथे? Okay, what do you observe in this on this slide? Rope are stretching two children and other side काय one children's. थोडक्यात रस्सिकेत चालली आपण त्याला म्हणतो. टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर चाललंय. आणि काय झालं? ठीक आहे. जिथे दोन आहेत तिथे जास्त स्ट्रेंथ आहे डेफिनेटली, आणि जो दुसऱ्या ठीक आहे. बाजूला एकच आहे, एकटा. मग बॅलन्सिंग आहे का तिथे? नाही. नाहीये. आता इथे मी काय केलं, इथे मी गिफी वापरली, ज्याला आपण गिफ म्हणतो किंवा गिफी म्हणतात काही जण त्याला. ठीक आहे. मग आपण या ठिकाणी काय करतोय, आता या ठिकाणी बघा काय झालंय, आपण ऑडिओ आहे का ह्याला, व्हिडिओ ऑडिओ ह्याला हे आहे का, व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ सॉरी ह्याला अॅनिमेशन आहे, पण ह्याला आवाज आहे का? आवाज नाहीये. दिसतंय आवाज ते, नाही, आवाज नाहीये. हे फक्त दिसतंय. ठीक आहे. आता आपण ह्याच्यावरनं फक्त तुम्हाला दिसतंय का सांगा, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो, येस. स्क्रीन दिसते, युट्यूबची लिंक नाही. पण युट्यूब दिसतं, म्हणजे युट्यूबचा व्हिडिओ दिसते का तुम्हाला? व्हिडिओ नाही मॅम, व्हिडिओ नाही शेअर झालाय. फक्त नाही लिंक आहे. झालं, लिंक दिसते. लिंकच दिसते. एक सेकंड वेट. आता दिसतंय? येस, होतंय ते. इट्स इन प्रोसेस. आता कदाचित तुम्हाला ऑडिओ येणार, कसं आहे, मी हेडफोन लावलेत ना, हेडफोन लावले की ऑडिओ तुम्हाला जात नाही, मला हेडफोन काढावे जाणार लागतील. नाही. आणि नेमकं मी डेस्कटॉप वरून जॉईन झाले आता. जस्ट फक्त ते हो, त्याचे एक जे लक्षात आलं, युट्यूब आहे, सो ते ऑडिओ पण आहे आणि व्हिडिओ पण आहे. करेक्ट. अभी हमने एक वीडियो देखा,
ठीक है, क्या था उसमें? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था। तो देखो, while selecting videos also you have to select proper videos. See, this is one more video related to virtual field visit. अभी क्या है, पैंडेमिक की वजह से हम डायरेक्टली उनको फील्ड विजिट के लिए नहीं लेके जा सकते, सो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल फील्ड विजिट दे सकते हैं। अभी हमने बीएड में कुछ प्रैक्टिकल्स भी ऐसे किए हैं। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज डाइवर्स लर्नर? एकापेक्षा जास्त पद्धतीने शिकणार. डायवर्स लर्नर म्हणजे काय? एकापेक्षा जास्त पद्धतीने शिकणारा म्हणजे मी एक लर्नर आहे आणि मी माझ्याकडे भरपूर साऱ्या पद्धतीने मी शिकते, असं त्याचा अर्थ होतो का? मॅम कोणाला म्हणजे ऐकून जास्त समजतं, कोणाला रीडिंग करून समजतं. ठीक आहे, तुम्ही ऑडिओ व्हिज्युअल अँड कायनेस्थेटिक लर्नर्स. येस नीरू, ऑडिओ व्हिज्युअल अँड कायनेस्थेटिक लर्नर. ओके, आता डायव्हर्स लर्नर म्हणजे काय? जसं आता सांगितलं, मग मी टॅक्टाईल म्हणलं. हा, पण म्हणजे आता स्वतःचं जर उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर म्हणजे आपल्यामध्ये म्हणजे मला स्वतःमध्ये मला अशी काही स्टाईल दिसली नाही. काही काही कन्सेप्ट असतात की जे आपण व्हिज्युअली जास्त क्लिअर करू शकतो, काही काही असतं की रिडिंगनी करू शकतो. बरोबर, पण सगळ्या पद्धतीने शिकतो ना. बरोबर. म्हणजे व्हिज्युअली बघून पण काही ऍक्टिव्हिटी थ्रू असं, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण वापरून बघतो किंवा कोणत्या गोष्टीने ते जास्त क्लिअर होतं. अगदी बरोबर. मग त्याला डायव्हर्स लर्नर म्हणजे काय? प्रत्येक ह्याच्यामध्ये डायव्हर्सिटी, विविधता आहे, एवढं लक्षात घ्या. लर्नर मध्ये विविधता आहे. आता तुम्हाला एक उदाहरण देते. डायव्हर्स लर्नर म्हणजे प्रत्येकाची लर्निंग स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे. जसं की आपण म्हणतो की कोणाला टच करून समजतं, कोणाला ऑडिओ बघून समजतं, कोणाला व्हिडिओ बघून समजतं. ठीक आहे, तर आता जर आता आपण डायव्हर्स लर्नर विषयी बोलतोय. लर्न्स इन डिफरंट वे, हॅज डिफरंट लर्निंग स्टाईल. आता जसं म्हणलं व्हिज्युअल आहे, त्याच्यामध्ये टॅक्टाईल म्हणजे टच करणं. त्याच्यानंतर ऑडिओल आहे म्हणजे आवाज ऐकला तरी त्यांना, म्हणजे अशा लोकांना फक्त लेक्चर मेथडनं जरी शिकवलं तरी दे कॅन लर्न. काही जणांना कॉन्क्रीट पिक्चर समोर लागतं, देन अँड देन ओनली दे कॅन लर्न. काही जणांना स्पर्श लागतो. ठीक आहे, परत हॅज डिफरंट स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, नीड्स अँड लँग्वेज. आता या ठिकाणी उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. बऱ्याचदा कसं होतं, क्लासमध्ये सपोज आपण बऱ्याचदा शिकवताना ॲव्हरेज स्टुडंटना गृहीत धरून आपण शिकवतो, बरोबर. आता होतं कसं, जेव्हा आपण ॲव्हरेज स्टुडंटला गृहीत धरून शिकवतो तेव्हा जे स्लो लर्नर्स असतात त्यांना कदाचित जास्त गाईड करण्याची गरज असते, त्यांना ज्या स्टेपला ते अडतात तिथे त्यांना काही सांगण्याची गरज असते. जे गिफ्टेड असतात, जे प्रतिभावंत विद्यार्थी असतात, ते काय करतात, तुम्ही एखादं उदाहरण दिलं ते पटकन सॉल्व्ह करतात आणि ते बाकीच्यांना डिस्ट्रॅक्ट करतात. आता या ठिकाणी त्यांची नीड काय आहे, त्यांना जास्त हवं आहे, त्यांना जास्त इंटेलेक्च्युअल गोष्टी हव्यात. मग या ठिकाणी तुमचं जर एक तुम्ही जेव्हा प्लॅन बनवाल, जेव्हा एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला देणं एक्सपेक्टेड आहे, तर त्या ठिकाणी ज्याचं हे उदाहरण सोडवून झालं की लगेच दुसरं उदाहरण सोडवायचं आहे, क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन्स तिथे दिल्या गेल्या पाहिजे. मग आपण या ठिकाणी काय करतोय, क्लासरूम मॅनेजमेंट पण आपलं होतं, आपण कुणाचं लर्निंग डिस्ट्रॅक्ट पण करत नाहीये. ठीक आहे, हे कशात आलं, प्रत्येकाची स्ट्रेंथ किंवा प्रत्येकाची स्ट्रेंथ म्हणजे काय, ग्रास्पिंग पॉवर प्रत्येकाची समान असतेच असं नाही. काही जणांना आता सुद्धा आपण काही जणांना एकदा वाचलं तरी समजतं, आणि स्पेसिफिकली याचा अनुभव कधी आलाय, जेव्हा दुसऱ्या दिवशी एक्झाम असते तेव्हा आदल्या दिवशी एकदा वाचलं तरी समजतं, अन्यथा आपण किती वेळा वाचा आपल्या काही ते डोक्यात घुसत नाही. थोडासा एक पॉझिटिव्ह स्ट्रेस या ठिकाणी येतो. इंटरेस्टवर, हे बघा, इंटरेस्ट म्हणजे काय, आता या ठिकाणी एखाद्याला मॅथ्स आवडत असेल तो मॅथ्स इंटरेस्टने शिकणार आहे, आणि ते पण कशा, आणि इंटरेस्ट हा एक लक्षात घ्या, बऱ्याचदा इंटरेस्ट हा टीचर सेंट्रिक असतो, म्हणजे टीचरवर डिपेंड असतो. तुमच्यापैकी कितीतरी जण असे असतील ज्यांना इंग्लिश आवडत नाही किंवा ज्यांना मॅथ्स आवडत नाही. का आवडत नाही, कारण त्यांना तसा अनुभव नाही. कदाचित तुमच्या चाइल्डहुड जेव्हा तुम्ही स्कूलमध्ये होता त्यावेळेला जर तो सब्जेक्ट छान इफेक्टिव्हली शिकवला गेला असता, तर कदाचित तुम्ही आज त्या सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्ट दाखवला असतात. झालंय असं कधी? माझं झालंय. सोशल स्टडीज मला बोरिंग बिलकुल, म्हणजे अजूनही आठवतं त्या मॅमने कधी तो इंटरेस्टिंगली नाही शिकवला. इतका मोनोटोनस असायचा, फक्त रीडिंग चालायची क्लासमध्ये. नेव्हर एव्हर शी ट्राय टू एक्सप्लेन. तर तो मला कधी आवडलाच नाही.
आता मी आत्ताचं लेटेस्ट उदाहरण देते. आत्ता माझ्यासमोर मॉब आहे. आता माझ्यासमोर इथे 12 जण आहोत. मी सोडली तर 11 जण माझ्यासमोर पार्टिसिपंट्स आहेत. ठीक आहे. तुमची लर्निंग स्टाईल आता या ठिकाणी हॅज डिफरंट. आता या ठिकाणी कशामध्ये डिफरन्स आहे बघा, लँग्वेजमध्ये. ठीक आहे, बाकीचे जण पण इंग्लिश शिकले, त्यांना पण इंग्लिश सब्जेक्ट होता. पण ज्यांचं कॉन्व्हेंटमधून झालंय, ज्यांचं एखाद्याचं नॉर्मल सेंट्रल बोर्डमधनं झालंय किंवा ज्यांचं स्टेट बोर्डमधून झालंय एज्युकेशन इंग्लिश मिडियममधनं, ज्यांचं मराठी मिडियममध्ये झालंय, तुमच्यामध्ये काही असे असतील ज्यांचं 12 पर्यंत 10 पर्यंत मराठीमधून झालंय, त्यांनी सायन्स साईड घेतली आणि 11 पासून पुढचं त्यांचं MSc पर्यंत, BSc पर्यंत आणि इव्हन BEd पण त्यांचं इंग्लिश मिडियम झालं. आता या ठिकाणी काय होतंय, लँग्वेज डिफरन्स येतोय, लक्षात घ्या. जर मी पूर्ण लेक्चर जर मी इंग्लिश मधनं घेतलं तर बाकीचे सफर होणार आहे, कारण ही नीड आहे कुणाची आहे, माझ्या लर्नरची नीड आहे. बरोबर बरोबर बरोबर. या सगळ्यांना ठिकाणी समजता आलं पाहिजे. सगळ्यांना समजलं पाहिजे. पण या ठिकाणी समजा मराठीमध्ये मी पूर्ण मराठीमध्ये घेतलं तर इंग्लिश मिडियम वाले तिथे सफर होणार आहे. या ठिकाणी काय लँग्वेज. आता इथे लक्षात आहे, इथे नीड, इथे दोन्ही पॉइंट कव्हर झाले, नीड आणि लँग्वेज. मग हे आपल्याला कुठे कारण एक लक्षात घ्या, आता सुद्धा तुम्ही इंग्लिश मिडियमच्या शाळेमध्ये बरेच जण टीचर असतील, पण तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की बरेचसे असे आहेत ज्यांचं घरी बॅकग्राऊंड काहीच नाहीये इंग्लिश. फक्त आजकाल काय झालं, इंग्लिश मिडियमचं फॅड झालं, जो तो उठतो आणि इंग्लिश मिडियम मध्ये आपल्या मुलांना टाकतोय. पण मग होतं कसं, बॅकग्राऊंड घरी त्यांचा स्टडी घेणं जमत नाही. कुठेतरी मग होतं कसं, एक कॉम्प्लेक्स येतो. बऱ्याचदा ते काय करतात, मेमोरायझेशन, रट्टा मारणं ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यावरती फोकस देतात. आणि फायनली काय होतं, जर तुमची कन्सेप्टच क्लिअर नाहीये, तुमचं अंडरस्टँडिंग नाहीये, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट पण निर्माण होत नाही आणि तुमची अचिव्हमेंट पण त्याच्यामध्ये होत नाही. आता या ठिकाणी म्हटलंय सॉरी, समवन हु इज नॉट कॅप्चर्ड बाय ट्रॅडिशनल वे ऑफ टीचिंग. डायव्हर्स लर्नर म्हणजे कोण बघा, समवन who is not captured by traditional way of teaching. डायव्हर्स लर्नर ज्याला तुम्ही ट्रॅडिशनल पद्धती कुठली होती, व्याख्यान पद्धती होती, किंवा बऱ्याचदा कसं व्हायचं, आपण एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हणतो, त्या ठिकाणी फक्त डेमॉन्स्ट्रेशनच केलं जायचं, शिक्षकच सांगायचे, विद्यार्थ्यांना कधी म्हणायचंच नाही की तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करा, तुम्ही एखादा प्रयोग करा. तर ती कुठली पद्धती झाली, ट्रॅडिशनल पद्धती झाली. पण त्याच्यामुळे काय होतंय, विद्यार्थ्याचं अध्ययन होतंय का, फायनल आउटपुट काय आहे, विद्यार्थ्याची अचिव्हमेंट, त्याचं अध्ययन ते होतंय का, नाही होतंय. कारण वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल. आपण आता सुद्धा एखादी कुर्ती घ्यायला गेलो, प्रत्येकाला कुणाला S लागेल, कुणाला M लागेल, कुणाला L लागेल, कुणाला XL लागेल, कोणी अगदी 5XL पर्यंत पण जातील. त्याच्यामध्ये काय, कारण एकच साईज सगळ्यांना फिट होऊ शकत नाही. सो या ठिकाणी काय, डायव्हर्स लर्नर वेगवेगळे आहे. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू प्लॅन अवर टीचिंग मेथडॉलॉजी, अवर टीचिंग टेक्निक, अवर टीचिंग स्ट्रॅटेजी. त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण या सगळ्या गोष्टी प्लॅन करायच्या आहेत. आणि हे काय आहे, हे सगळं पेडागॉगी आहे, अध्यापन शास्त्र आहे. मला वाटतं बेसिक गोष्टी कळाल्यात तुम्हाला. येस मॅम, खूप छान. मला वाटतं टाइम पण आणि खरंच आश्चर्य आहे, मला वाटतं 5 वाजून 40 मिनिटं झाली आहेत. मी अजून लंच केलेलं नाहीये. कारण मी आले, आज सुपरविजन होतं, आल्यानंतर डायरेक्ट मी इकडे आल्यानंतर इथेच सेटअप लावला आणि इथेच बसले. ठीक आहे, लक्षात आलं. काय करायचं, कंटिन्यू करायचं का थांबून घ्यायचं का, तुम्हाला PPT शेअर केली तरी चालणार आहे? मॅम, PPT शेअर करा. ठीक आहे, कारण वाजलेत बरेच, मला वाटतं सगळ्या जणी, आता गृहिणी असेल घरी, बाहेरची लोक वाट बघत असेल, म्हणजे घरातलीच बाहेर बसलेली माणसं. ठीक आहे, म्हणजे आता कधी येईल आणि चहा देईल असं वगैरे असू शकतं. ठीक आहे, एक कन्सेप्ट क्लिअर आला, पेडागॉगी म्हणजे काय लक्षात आलं. आता तुम्हाला सांगते, ह्याच्यामध्ये एक दोन मिनिटात मी उरकत घेते. हे जे मॉडेल आहे, याचे छान नोट्स तुम्ही ऑनलाईन पण तुम्हाला भेटतील. आणि तुमच्याकडे जर एखादं पब्लिकेशन असेल, कारण BEdला आत्ता ज्यांचं आधी BEd झालंय कदाचित त्यांना हे माहिती नसेल. फिलिप जॅक्सनचं मॉडेल आहे, फेजेस ऑफ टीचिंग विषयी, अतिशय छान मॉडेल आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी बघा, इथे प्री ऍक्टिव्ह आहे, इंटरॅक्टिव्ह आहे, पोस्ट ऍक्टिव्ह, प्रत्येक ठिकाणी ऍक्टिव्ह हा शब्द आहेच. कारण प्रत्येक ठिकाणी चाइल्ड सेंट्रिक नुसतं प्लॅनिंग केलेलं आहे आणि त्यांनी खूप छान केलं. म्हणजे नॉर्मली आपण काय करतो, कॉग्नेटिव्ह जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याच्या अचिव्हमेंट वरती आपण भर देतो. पण या ठिकाणी त्यांनी सगळ्या, इव्हन लाईफ स्किल्स, इव्हन सोशल स्किल्स, सगळ्या गोष्टी याच्यात त्यांनी कम्प्लीट केलेल्या आहेत. सो ही खूप छान स्ट्रॅटेजी आहे. आणि मला असं वाटतं, ऍज अ टीचर म्हणून तुम्ही ही क्लासरूम मध्ये पण पूर्ण नाही, पण जेवढी तुम्हाला वापरता येईल तेवढी वापरण्याचा प्रयत्न करा. हे एक नक्की वाचा, फेजेस ऑफ टीचिंग. आणि सगळ्यात जास्त फोकस तुम्ही एक लक्षात घ्या, चाइल्ड सायकोलॉजी आणि पेडागॉगी, फोकस कशावरती करायचा, सगळ्या लर्निंग थेरीज.
आणि प्रॉपर लर्निंग थिअरीज घ्या. कारण तुम्हाला कुठला सायंटिस्ट कुठल्या देशातला, त्याचं ड्युरेशन काय आहे, त्याने त्याच्या थिअरीचं नाव काय, अजून दुसरं नाव काय, त्याने कुठलं पुस्तक लिहिलं वगैरे बरेच प्रश्न येऊ शकतात आणि किंबहुना आलेले आहेत. ऍप्लिकेशन बेस येऊ शकतात. त्याचा कुठेतरी पेडागॉगी आणि चाइल्ड सायकोलॉजीचं कॉम्बिनेशन असू शकतात ते क्वेश्चन्स म्हणजे. ठीक आहे. सो लर्निंग थिअरीज व्यवस्थित अभ्यासा. एक बेसिक पेडागॉगी आणि सध्या आता इव्हन मला असं वाटतं NPE 2020 आली आता, नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन 2020, ती पण एकदा वाचा. त्याच्यावरती पण काही क्वेश्चन्स, कारण नवीन लर्निंग टीचिंग स्ट्रॅटेजी, इव्हॅल्युएशन स्ट्रॅटेजी त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत, ते एक वाचा तुम्ही. ठीक आहे. मी आता सांगितलं हे फेजेस ऑफ टीचिंग, जे जॅक्सनचं मॉडेल आहे, फिलिप जॅक्सनचं, हे एक वाचा. आणि अशा काही इव्हन आणि नवीन जे अप्रोचेस आहेत ना, जसं की कन्स्ट्रक्टिव्हिझम आहे, कोऑपरेटिव्ह आहे, आणि थोडासा प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर्स आहेत त्याचा सराव करा. तुम्ही एवढ्या गोष्टी केल्या तर तरी तुम्हाला हा हेड अतिशय सोपा जाईल. शब्द आहे माझा, लिहून घ्या. प्रॉपर प्लॅनिंगने स्टडी करा आणि तुम्ही खूप छान. आणि एक लक्षात घ्या, स्ट्रॅटेजी कुठली वापरायची हे तुम्ही ठरवायचंय. सगळ्या हेडना इक्वली इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे की जे तुमच्या छान इंटरेस्ट आहेत त्याच्यावरती जास्त फोकस करायचंय, हे तुम्ही ठरवायचंय. मॅम मला तेच विचारायचं होतं, प्रत्येक पेपर म्हणजे जे आता हे जे काही 3-4 पेपर आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये 60% हवंय की नाही टोटल? अगं नाही, ह्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, टीईटीला तुम्हाला टोटल 150 क्वेश्चन्स आहेत. 150 क्वेश्चनना 150 गुण आहेत. आता 150 तुम्हाला कसं असणार आहे, येताना पहिले 30, आता जसे जसे हेड आहेत की नाही, पहिला कुठला आहे तुमचा, चाइल्ड सायकोलॉजी आणि पेडागॉगी, त्याच्यावरती पहिले 30 प्रश्न. दुसरा काय आहे तुमचा, सपोज लँग्वेज 1 आहे. आता लँग्वेज 1 सपोज काही जणांनी इंग्लिश सिलेक्ट केलेली असेल, त्यांना बाय डिफॉल्ट मराठी सेकंड लँग्वेज असणार आहे. ठीक आहे. मग लँग्वेज 1 वरती 30 प्रश्न झाले, म्हणजे पहिले 30, नंतर दुसरे 30, परत लँग्वेज 2 वरती तिसरे 30, आणि परत ज्यांचं सोशल स्टडीज आहे त्यांना सोशल स्टडीज वरती टोटल 60 क्वेश्चन्स, ज्यांचं सायन्स मॅथ्स आहे त्यांना सायन्सचे 30 आणि मॅथ्सचे 30 असे 60 क्वेश्चन्स. असे मिळून टोटल तुमचे 150 क्वेश्चन्स असणार आहेत. आणि त्याच्यानुसार तुम्ही आता पासिंग कसं असणार आहे, 60% पासिंग म्हणले म्हणजे 150 पैकी 60 म्हणजे किती झाले, 90 मार्क्स तुम्हाला त्याच्यात मिळाले पाहिजे. क्लिअर? आणि स्ट्रॅटेजी Yes. तुम्ही एक लक्षात घ्या, मला असं सपोज वाटलं की माझं सायन्स खूप छान आहे तर मी जास्त फोकस इथे करेन. मी टार्गेट करेन की 30 पैकी मला 27 मार्क्स, 27-28 मार्क्स इथे मिळालेच पाहिजेत. मला असं वाटलं माझं इंग्लिश थोडं वीक आहे, कदाचित ग्रामरमध्ये मी थोडीशी वीक पडेन, कदाचित मला. पण मग काय करा, एक लक्षात घ्या, आता त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली माझ्याकडनं मला वेळ नसल्यामुळे मला त्याच्यावर व्हिडिओज नाही बनवता आले, पण इंग्लिशमध्ये ना थोडासा अभ्यास करा. प्रिव्हियस इयरचे 2 ते 3 क्वेश्चन्स पेपर घ्या. तुम्हाला एक आउटलाईन लक्षात येईल की कशावरती फोकस केलाय त्यांनी. ठीक आहे. म्हणजे ग्रामरमध्ये पण कशावरती त्यांनी जास्त फोकस केला, तेवढेच एक ठराविक जरी हेड केले आणि अनसीन पॅसेज असतो तो म्हणा, असे मिळून तुम्ही एक टार्गेट ठेवा की मला 30 पैकी किमान मला 17 ते 18 मार्क्स इथे भेटले पाहिजे. असं ठराविक टार्गेट तुम्ही ठेवलं म्हणजे तुमचे इंटरेस्टचे सब्जेक्ट आणि प्लस हे, तर नक्की तुम्ही त्याच्यामध्ये पास व्हाल. आणि मी तर म्हणते चांगल्या मार्कांनी पास व्हाल. मराठी रफ कॅल्क्युलेशन असं आपण जर केलं तर लक्षात येईल की ऍटलीस्ट मी ते 90 आणि 90च्या अभाव मे बी जाऊ शकते असं. हो, आरामात जाऊ शकता. एक लक्षात घ्या, सगळ्यात पहिल्यांदा ना सिलेबसचा चांगला अभ्यास करायचा, प्रॉपर रेफरन्स बुक वापरायची. अजिबात कुठलं तरी पब्लिकेशनचं दिलंय म्हणून वापरलं ठीक आहे. तुम्ही सगळ्यात शेवटी म्हणजे आपण म्हणतो ना, सेकंड टाइम तुम्ही जेव्हा वाचताय तेव्हा एक सराव म्हणून किंवा रिकॉल करण्यासाठी म्हणून तुम्ही ते नोट्स वापरू शकता. म्हणजे पब्लिकेशनचे जे असतात ते वापरू शकता. ठीक आहे. प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पेपर आहेत ते अभ्यासा. लर्निंग थिअरीज वगैरे प्रॉपर अभ्यासा, तुम्हाला खूप छान जाईल. आणि हा अतिशय इंटरेस्टचा विषय आहे चाइल्ड सायकोलॉजी. इव्हन तुम्ही जरी ज्यांची लग्न झाली, ज्यांना लहान बाळा आहेत, लहान मोठी असू शकतात, तर त्यांनी त्यांच्यावरती पण ते अप्लाय करू शकतात. ठीक आहे. आपण काय करायचं, मी प्रेझेंटेशन जे आहे ते शेअर करते, ह्याच्यावरती पण मी काही MCQs टाकलेले आहेत, त्याचा तुम्ही स्टडी करा किंवा ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. आणि ही सेम PPT मी ह्याच्या क्लाउड्स वरती टाकून देते. ठीक आहे. लेक्चर पण नंतर अपलोड केलं जाईल. ठीक आहे. Ma'am, one query was there. येस. Can you give the names of some reference books which are good? Yes, ma'am. Can you please send? Yes. एक लक्षात घ्या, तुम्ही BEd ला असताना जी रेफरन्स बुक वापरलीत पर्टिक्युलर सब्जेक्टची, चाइल्ड सायकोलॉजीची तुम्ही जी रेफरन्स बुक वापरलीत तीच तुम्ही वापरायची. फक्त एवढं बघा त्याच्यामध्ये जी लर्निंग थिअरीज येतात ते प्रॉपर आहेत की नाही, एवढंच बघा. कारण आता माझ्याकडे मी मॅम आता ते BA करून वगैरे आता बरेच वर्ष झाली आहे. सो एक ऍट अ ग्लान्स
जर असं कुठले रेफरन्स बुक्स मिळाले ह्या रेफरन्स बुक प्रिपरेशन तुम्हाला नाही माझं म्हणणं रेफरन्स बुक विकत वगैरे काही घेऊ नका. जर तुम्हाला लायब्ररीमधनं इश्यू होत असतील किंवा कुणाकडे असतील त्याच्या तुम्हाला ठराविक थेअरीच्या झेरॉक्स काढता आला तर काढा. मॅम दिव्या मॅमनी पहिल्या दिवशी काही आणि तुम्हाला books मी एक पण सांगते दिल्या याच्यासाठी ना मी तुम्हाला शेळकेंचं नाव सांगेल, त्यांचे व्हिडिओज मला छान वाटले. ते एकदा तुम्ही बघा कारण अतिशय सिंपल शब्दात त्यांनी तुम्हाला थेअरी म्हणजे कन्सेप्ट तुम्हाला समजून जाईल. ऍक्च्युली शिववाक्यात ते त्यांची म्हणजे बोलतात ना टीचिंग स्टाईलच त्यांची खूप वेगळी आहे. पण एक मराठी मीडियमसाठी हे आणि इव्हन इंग्लिश मीडियम पण तुम्हाला जर मराठी मदर टंग तुमची असेल तर मला वाटतं काही समजायला हरकत नाही या गोष्टी. मॅम हां, येस स्वाती? जर दोन्ही पेपर देत असतो आपण तर मग समजा जर बाय चान्स जर फर्स्ट पेपर मध्ये जर क्लिअर झालं नाही आणि सेकंड पेपर जर क्लिअर झाला तर मग त्याचं काही नसतं ना सर? तुम्ही प्रत्येक लेव्हलचं देताय का म्हणजे तुम्ही काय होणार आहे सेकंड लेव्हलसाठी तुम्ही नंतर ॲपियर आहात. ठीक आहे. आता तुम्ही प्राथमिक टीचर म्हणून क्लिअर होईल ना मग असं म्हणताय? कसली? नाही नाही दोन्ही पेपर वेगळे आहेत. स्वाती दोन्ही पेपर वेगळे आहेत. प्राथमिक लेव्हलसाठी जी आहे म्हणजे आपण 1ली ते 5वी साठी तुमचा पहिला पेपर आहे. आणि 6वी ते 8वी क्लाससाठी तुम्ही शिक्षक म्हणून जाणार असाल तर त्याच्यासाठीची पात्रता परीक्षा आहे. त्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला दुसरा पेपर आहे. जर तुम्ही पहिला पेपर क्लिअर झाला तर तुम्ही त्या लेव्हलसाठी म्हणजे 1ली ते 5वी लेव्हलसाठी तुम्ही इलिजिबल आहात आणि जर तुम्ही दुसरा पेपर जर पास झाला तर तुम्ही त्या लेव्हलसाठी इलिजिबल आहात. सिंपल. बरं मॅम ही ऑनलाईन होईल की कसं आहे? नाही नाही सीटीईटी ऑनलाईन होणार आहे. टीईटी ऑफलाईन होणार आहे. अच्छा जिथे आम्ही कारण सेंटर सीटीईटीचं मी जे सीबीएसई मधलं जे सर्क्युलर आहे कारण सीटीईटी हे सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करतं. ते सर्क्युलर मी वाचलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी मला खूप छान वाटलं म्हणजे कारण आता सुद्धा नेट सुद्धा ऑनलाईन होतीये. सेट आहे ती ऑफलाईन होतीये. टीईटी आहे ती ऑफलाईन होतीये आणि ही आपली सीटीईटी आहे ती ऑनलाईन होतीये. आणि माझं म्हणणं ज्यांनी कोणी टीईटी ज्याला सीटीईटी द्यायची द्या काही हरकत नाही कारण सिलेबस 100% सेम आहे. फक्त थोडीशी ना जेव्हा सीटीईटी म्हणतो ना जेव्हा नॅशनल एखादी लेवल वरती जाते तर साहजिक आहे की तुमच्या प्रश्नांचं जे डिफिकल्टी लेवल असते ती थोडी वरती जाते. म्हणजे जसं सेट तुम्हाला कदाचित टीईटीला जास्त नॉलेज आणि अंडरस्टँडिंग वरती जास्त फोकस केला जाईल ज्ञान आणि आकलन तर कदाचित सीटीईटीला आकलन आणि ऍप्लिकेशन वरती जास्त फोकस केला जाईल. मॅम टीईटी ऑफलाईन होणार आहे? सीटीईटी टीईटी नाही सीटीईटी नाही सीटी हा टीईटी ऑफलाईन होणार आहे. म्हणजे जिथे आम्ही सेंटर जे निवडलंय तिथे. तुम्हाला त्याचे ऍडमिट कार्ड्स वगैरे काही आले का? आपण फक्त जिल्हा निवडलाय. आता त्याचे कॉलेज आहे आय बिलॉंग टू नाशिक पण इथे मी केटीएचएम घेतलंय मग सेंटर. त्याच्यात ऑप्शन होतं असं फॉर्म फिलअप करताना त्यांनी विचारलं होतं कोणतं कॉलेजेस हवेत तुम्हाला. ठीक आहे मग कुठला म्हणतो सीटीईटीचा म्हणते का टीईटीचा म्हणते? नाही मॅम टीईटी साठी फॉर्म ऑनलाईन भरताना तिथे कॉलेजचे ऑप्शन आले होते. नाही मग असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुमची ऑलरेडी फिलअप केली असेल तिथेच तुम्हाला येतील. कदाचित त्यांनी ऑप्शन 1 2 3 असेल ना तर बऱ्याचदा पुण्यामधले असेल तर पुण्यामध्येच येतात. नाशिक मधले असेल तर आता कोण स्मिता बोलतेय का? स्मिता नाशिकची आहेस तू? येस मॅम. मग आता आहेस कुठे पुण्यातच की नाशिक मध्येच? मी नाशिकचीच आहे नाशिकलाच आहे मी. ओके ओके छान मग तिकडून अटेंड करते बघ ह्याला म्हणतात व्हर्च्युअल टीचिंगचा फायदा. ओके म्हणजे किती बघा कुठूनही सगळेजण असं एकत्र येतात आणि छान शिकतात. मस्त वाटलं आणि मलाही खूप दिवसांनी आता कारण आता बरेच दिवस आमचा गॅप पडला होता. मुलांचे इंटर्नशिप चालू होती आणि त्याच्यानंतर लगेच एक्झाम डिक्लेअर झाल्या. ऑनलाईन एक्झाम होत्या युनिव्हर्सिटीच्या. सो बरेच दिवस असं म्हणतात ना लेक्चर घ्यायला भेटलं नाही आणि खूप दिवसांनी घ्यायला भेटलं. खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. चला मग मीटिंग एंड करू मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Always welcome, dear.